కాసేపు అందరూ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. రోజుని దైవజనుడైన మోషేని సీనాయి పర్వతం మీదకి దేవుడు రమ్మని చెప్పారు. ಒಂದು ದಿನ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಾ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ఆ సీనాయి పర్వతం మీద ఆ సీనాయి పర్వతದ ಮೇಲೆ ఒక రూపమును దేవుడు తనకి చూపించారు. ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 25వ అధ్యాయం 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 40ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. కొండ మీద నీకు కనపరచబడిన వాటి రూపమును చొప్పున వాటిని చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡು ಎಂದನು. మళ్ళా చదువుతున్నాను, ಮತ್ತೆ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కొండ మీద నేను కనపరచబడిన వాటి రూపము చొప్పున వాటిని చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. సీనాయి పర్వతం మీద ఒక రూపమును దేవుడు మోషేకి చూపించారు. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ದೇವರು ಮೋಶೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. వాటి చొప్పున ఆ రూపము చొప్పున వాటిని చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము అని దేవుడు చెప్తున్నారు. ಆ ಮಾದರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. జాగ్రత్త పడకపోతే ఏమవుతుంది? ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ఆపద, ప్రమాదం, నష్టాల్లో, కష్టాల్లో, ఇరుకుల్లో, ఇబ్బందుల్లోకి వెళతాం. ಆಪದಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ఓ తల్లిగా తండ్రిగా కుటుంబ సభ్యులకి కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం చెప్తాం. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. అమ్మాయి స్కూటీలో వెళ్తున్నావు, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, వర్షాకాలం, ಮಳೆಗಾಲ, ఎక్కడ ఎత్తు పొలాలు ఉంటాయి తెలియదు, ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ತಗ್ಗುಗಳು ಇರ್ತವೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ఎక్కడన్నా బండి స్లిప్ అయితే ప్రమాదం, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. కొన్నిసార్లు భార్య భర్తకు చెప్పవచ్చు, లేక తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చెప్పవచ్చు. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು. వాళ్ళు చెప్పిన ఆ జాగ్రత్తని అశ్రద్ధగా తీసుకుంటే దానివల్ల కాలు చెయ్యో దెబ్బలు తగలటం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం ఇదంతా జరుగుతుంది. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಏನಾರ ಮುರಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. అలాగే దేవుడు చెప్తున్నారు, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, కొండ మీద ఒక రూపమును నీకు చూపించాను, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, వాటి చొప్పున చేయటానికి నువ్వు జాగ్రత్త పడు. ಅವುಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ఏంటి ఆ రూపం అంటే? ಏನು ಆ ರೂಪವೆಂದರೆ, ఎబ్రీ పత్రిక ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8వ అధ్యాయం 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5వ వాక్యాన్ని 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. మోషే గుడారము అమర్చబోయినప్పుడు, ಮೋಶೆ ಗುಡಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, కొండ మీద నీకు చూపబడిన మాదిరి చొప్పున ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ సమస్తమును చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. కొండ మీద ఒక రూపాన్ని చూపించాడు. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ఆ రూపం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం రూపాన్ని దేవుడు చూపించాడు. ಆ ರೂಪವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದ ರೂಪವನ್ನು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ఎందుకంటే ಯಾಕೆಂದರೆ ఏదెను తోటలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆదాముతో అవతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడేవారు. ಏದೆನು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆದಾಮ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಗಿದ ನಂತರ మనుషులకి దేవునికి చాలా దూరం అయిపోయింది. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರವಾಯಿತು. ఆ రోజుల్లో భక్తులకి ఒక్కడికో ఇద్దరికి అలాగా దేవుడు అరుదుగా అక్కడక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ದೇವರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. మనం గమనించినట్లయితే నోవాహుతో దేవుడు మాట్లాడాడని ఉంది. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೋಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఆనోకుతో ఉన్నట్టుంది. ಮಾನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. నెక్స్ట్ అబ్రాహాం దగ్గర మాట్లాడతారు. ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నెక్స్ట్ ఇస్సాకుతో మాట్లాడతారు. ಆ ನಂತರ ಇಸಾಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నెక్స్ట్ యాకోబుతో మాట్లాడతారు. ಆ ನಂತರ ಯಾಕೋಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నెక్స్ట్ మోషే దగ్గరకు వచ్చేసింది.
ಆ ನಂತರ ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందట కొంతమందితోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ఇప్పుడు దేవుడు అంటారు, ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, నువ్వు ప్రత్యక్ష గుడారం నీకు ఒక రూపాన్ని చూపించాను, ఆ రూపం చొప్పున ప్రత్యక్ష గుడారం కట్టమని దేవుడు చెప్పాడు. ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎందుకు ఈ ప్రత్యక్ష గుడారం? ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರವು? మనిషి తప్పు చేసినప్పుడు, పాపం చేసినప్పుడు, ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ఒక మేకపోతునో గొర్రె పిల్లనో ఒక ఎద్దునో ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర తీసుకొచ్చేవారు. ಒಂದು ಹೋತವನ್ನು, ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. యాజకులు దాన్ని తీసి బలిపీఠం మీద పెట్టి బలి అర్పించేవారు. ಯಾಜಕರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. కానీ మనిషి పాపములోంచి విడిపించే జీవితము మనుషులకి కలగలేదు. ಆದರೆ మనుషులకి ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ఆ మాట కూడా చూద్దాం. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ఎబ్రీ పత్రిక ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10వ అధ్యాయం 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను, వినండి. 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿರಿ. ధర్మశాస్త్రము ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ రాబోచున్న మేలులు ఛాయగల దియే గాని ಬರಬೇಕಾದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆ ಹೊರತು ఆ వస్తువుల నిజ స్వరూపం గలది కాదు. ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ఆ వస్తువులు నిజ స్వరూపం గలది కాదు. ಅವುಗಳು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ గనుక ఆ యాజకులు ఏటేటా ಆ ಯಾಜಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ఎడతెగకుండా ಹಿಂದೆ అర్పించుచు ఒక్కటే విధమైన బలులు వాటిని తెచ్చు వారికి ఎన్నడూ సంపూర్ణ సిద్ధి కలగ చేయనేరవు. ಆ ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಪಿಸಿದ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೇವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಲಾರದು. తలపైకెత్తండి. ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. ప్రత్యక్ష గుడారం కడ యాజకులు ఉండేవారు. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಯಾಜಕರು ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. మనుషులన్న తర్వాత తప్పులు పొరపాట్లన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ఒక అబ్బాయి ఒక తప్పు చేశాడు. ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. గొర్రెని తీసుకెళ్లి అర్పించాడు. ಕುರಿಯನ್ನು ತಂದು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. నెక్స్ట్ ఇంకో తప్పు చేశాడు. ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. మళ్ళా మేకను తీసుకెళ్ళాలి. ಮತ್ತೆ ಕುರಿಯನ್ನು ತಂದು ವಧಿಸಿದನು. ఓ తండ్రి ఒక పొరపాటు చేశాడు. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಒಂದು పొరపాಟನ್ನು ಮಾಡಿದನು. మళ్ళా గొర్రె తీసుకెళ్ళాలి. ಮತ್ತೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. మనుషులు ఇంకో పొరపాటు చేశాడు. ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. అంటే ఎప్పుడు తప్పు చేస్తే అప్పుడు మళ్ళా గొర్రెను వధించవలసి వస్తుంది. ಅವರು ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಯನ್ನು ತಂದು ವಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. అంటే శాశ్వతమైన పరిష్కారం అనేది ఆ రోజుల్లో మనుషులకు కలగలేదు. ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. అప్పుడు ಆಗ యేసుక్రీస్తే, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರೇ, 10వ వాక్యాన్ని చూడండి. 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం ఒక్కసారి, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ అర్పింపబడుట చేత, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ఆ చిత్తమును బట్టి ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದು మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು. అంటే ಅಂದರೆ యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చి ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು మనందరికి బదులుగా, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, మనందరి పాపాలకి బదులుగా, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, పాత నిబంధన కాలంలో మనుషులందరూ పొట్టేళ్ళు, గొర్రెలు, మేకలు, ఎద్దులు ఇస్తూ ఉంటుంటే, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యేసుక్రీస్తు ఒక్కసారి ఆయన వధించబడ్డ గొర్రె పిల్లగా మార్చబడిపోయాడు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರಾಗಿ ಇದ್ದನು. మనం పరిశుద్ధపరచబడ్డాం. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾದೆವು. ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే, ಈಗ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో మాట. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, కొలసీ పత్రిక ಕೊಲೆಸೂರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17వ వాక్యం. 17ನೇ ವಾಕ್ಯವು, ఇవి రాబో వాటి ఛాయే గాని ಇವು ಬರುವಂತ ಛಾಯದಲ್ಲಿ నిజస్వరూపం క్రీస్తులో ఉన్నది. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. తలపైకి ఎత్త. ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. అంటే ఒక ప్రత్యక్ష గుడారం నిర్మించిన తర్వాత, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, మనుషులు పాపాల నిమిత్తమే బలి అర్పించిన, ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. నిజముగా మనిషి పాపంలోంచి విడుదల పొందలేదు, సంపూర్ణతలోకి రాలేదు. ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. రాబో ఛాయే గాని ಬರುವಂತ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ నిజస్వరూపం క్రీస్తులో ఉన్నది. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. అంటే ఇప్పుడు మనం అంతా ఉన్నామండి. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ఒకప్పుడు మనం అంతా లోకంలో ఉన్నవాళ్ళమే. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో కడగబడ్డామో, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವೋ, ఇప్పుడు
క్రీస్తు స్వరూపం మనలోకి వచ్చింది. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. క్రీస్తు స్వరూపం మనలోకి వచ్చింది. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. అయితే ಆದರೆ కొన్ని ఉదాహరణలు మీకు చెప్పుకుని వస్తాను నేను. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. పాత నిబంధనల కాలంలో ఉన్న ప్రత్యక్ష గుడార రూపం వల్ల ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದಿಂದ మనిషి సంపూర్ణతలోకి రాలేదు. ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. యేసుక్రీస్తు మన కొరకు బలైపోయిన తర్వాత, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಲಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ మనం పరిశుద్ధతలోకి మనం వచ్చాం. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను వినండి. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿರಿ. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ఫరో యొక్క పరిపాలనలో వాళ్ళు నలిగిపోతున్నారు. ಫರೋಹನ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ನಲಿಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఎటువంటి నలుగుడు అంటే, ಎಂತ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂದರೆ వాళ్ళకంటూ సొంతంగా పని చేసుకునేది లేదు, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదు, ಸ್ವಂತ ವಿಧವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, స్వేచ్ఛగా బ్రతికే అవకాశాలు లేవు, ಸ್ವೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. రాత్రి పగల కష్టపడితేనే ఆ పూటకు డబ్బులు ఇచ్చేవారు. ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. వాళ్ళు అప్పగించిన పని తక్కువ చేస్తే జీతం కట్ చేసుకునే వాళ్ళు. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఇంత నరకం అని అనిపిస్తున్నప్పుడు ಇಷ್ಟು ನರಕವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ వాళ్ళందరూ దేవుని దగ్గర ఏడ్చారు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. దేవుడు వాళ్ళ మొరలు విని ದೇವರು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ అరణ్యంలో గొర్రెలు మేపుతున్న మోషేని ఏర్పరచుకుని ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ఫరోని గద్దించి ಫರೋಹನನ್ನು ಗದರಿಸಿ కొన్ని అద్భుతాలు చేసి ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ఏడాది గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తము వారి గృహాలకి గుమ్మాలకి రాసిన తర్వాత ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ వాళ్ళ రాత్రి నిప్పుల్లో అగ్నిలో కాల్చిన మాంసంతో చేదు కూరలతో తిని ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಂಸದಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ತಿಂದು వాళ్ళు ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరారు. ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ సముద్రం అడ్డొస్తే సముద్రాన్ని దేవుడు చీల్చాడు. ಸಮುದ್ರ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದನು. ఇప్పుడు సముద్రం చీల్చింది ఎవరు? ಈಗ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದಂತರು ಯಾರು? ఎవరు చెప్పండి? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ఎవరు? ಯಾರು? దేవుడు. ದೇವರು. దాహం వేస్తే బండలో నిలిచింది ఎవరు? ದಾಹದಿಂದ ಬಂದರೆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ఎవరు అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలి టక్కనే. ಯಾರು ಎಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. దేవుడు. ದೇವರು. మాంసాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు? ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? దేవుడు. ದೇವರು. ఇదంతా బాగానే ఉంది. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ. మోషే 40 రోజులు కొండ మీద ఉన్నాడండి. ಮೋಶೆಯು 40 ದಿವಸ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದನ್ರಿ. కొండ మీద ఉన్నప్పుడు ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ 40 రోజులు మోషే గారు కనపడలేదు. 40 ದಿನ ಮೋಶೆಯವರು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ అహరోన్ దగ్గరకు వచ్చి ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ఐగుప్తులోంచి తీసుకొచ్చిన మోషే ఏమాయనో మాకు తెలియదు, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೋಶೆ ಏನಾದನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ఎప్పుడు మమ్మల్ని నడిపించడానికి ఒక దూడ, మాకు ఒక దేవుడు కావాలి, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಸು ನಮಗೆ ಬೇಕು, మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక దేవుడు మాకు కావాలి, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕು. అప్పుడు అహరోన్ అన్నారు, ಆಗ ಅಹರೋನ ಹೇಳಿದರು, సరే మీకు దేవుడు కావాలి కాబట్టి మీరు బంగారం తీసుకురండి అన్నాడు. ಸರಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. బంగారం అంతటిని అగ్నిలో వేస్తే ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ అంత పెద్ద శుద్ధ అయిపోయింది, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತುಂಡಾಯಿತು, అంత పెద్ద గడ్డగా మారిపోయింది, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಬಂಗಾರ. ಆರೋನನು పోగరు తీసుకుని ಅದು ಹತೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఒక పోగరు ఇనపది ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು సమ్మిట్ సుత్తు ఒకటి తీసుకుని ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು దాని దూడ రూపాన్ని చెక్కాడు. ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. దూడ రూపాన్ని చెక్కాడు, ಹಸುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 106వ కీర్తన 106ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 19-20 వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 19-20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకునిరి, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಯಿತು, పోత పోసి విగ్రహమునకు నమస్కారం చేసిరి, ಎರಕದ ಬಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. తమ మహిమాస్పదమును, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು గడ్డి మేయి ఎద్దు రూపమునకు మార్చిరి, ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ఇప్పుడు ఏ రూపంలోకి వచ్చారు? ಈಗ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇವರು? దూడ రూపాన్ని చేసుకున్నారు. ಬಸವನ ರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. తలపైకి ఎత్తి వివరిస్తాను. ತಲೆಯ ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. ఇప్పుడు ಈಗ
ఒకప్పుడు నలుగుపోతున్న వ్యక్తుల్ని ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఫరో చేతిలో చిడిపించి ಫರೋನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು సముద్రాన్ని చీల్చి ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ పగలు మేఘం కింద ఉంచి ಹಗಲು ಮೇಳದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು రాత్రి అగ్ని స్తంభం కింద ఉంచి ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು వీళ్ళకి అన్ని అక్కర్లు తీరుస్తున్న దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేశారు. ಇವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೀರಿಸುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು. ఇప్పుడు ఏ రూపం చేసుకున్నారు? ಈಗ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು? దూడ రూపాన్ని చేసుకుని దూడకి ఆరాధన చేస్తున్నారు. ಬಸವನ ರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. దేవుడు చెప్పిన రూపం వేరే, ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ರೂಪವು ಬೇರೆ, మనుషులు చేసుకున్న రూపం వేరే, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೂಪವು ಅದು ಬೇರೆ. గమనించండి. ಗಮನಿಸಿರಿ, ఈ రోజున ಈ ದಿನ ఒకప్పుడు లోకంలో ఉన్నాం మనం. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾವು లోక జీవితాన్ని మనం జీవించాం. ಲೋಕದ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸಿದೆವು. ఇప్పుడు దేవుడిలోకి వచ్చిన తర్వాత ಈಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ దేవుడిలో జీవిస్తున్న మనము, ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು మన ఆత్మీయ జీవితంలో ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ఏ దూడ రూపమును మనము ఆరాధించకూడదు. ಯಾವ ಬಸವನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. శాంసోన్ని ಸಾಮ್ಸನ್ ಅನ್ನು వాళ్ళు అంటారు, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, మన దేవత శాంసోన్ని మన చేతులకు అప్పగించింది అన్నారు. ನಮ್ಮ ದೇವತೆ ಸಾಮ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే దూడ రూపం ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు దేవత రూపముగా మారిపోయింది. ಬಸವನ ರೂಪವು ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ದೇವತೆ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏమన్నారు? ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్తాం ఎంత కష్టమో, ಧನವಂತನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, సూది బెజ్జలో ఒంటి వెళ్ళడం కూడా అంతే కష్టం. ಸೂಜಿಯ ಒಂದು ಇಣಿಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. అంటే అర్థం ఏంటి? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? దేవునితో నడుస్తున్న మనము, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ನಾವು మన హృదయంలో ధనము అనేది రూపాన్ని ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోకూడదు. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಧನವೇನುವ ರೂಪವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. కొంతమందికి కులపిచ్చి ఉంటది, అంటే కులపిచ్చి అనే రూపం గుండెల్లో ఉంటది. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕುಲದ ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ರೂಪವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ఇలాగా రకరకాల రూపాలు పెట్టుకోవడం వల్ల ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ మనిషి యొక్క జీవితం పాడైపోతుంది. ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దూడను ఆరాధన చేస్తున్నారో, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬಸವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, మోషే గారి కిందకు వచ్చారు. ಮೋಶೆನವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರು. ఆ దూడని అగ్ని చేత కాల్చివేశారు. ಆ ಬಸವನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ఆ దూడని అగ్ని చేత ಆ కాల్చివేశారు. ಬಸವನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. అంతేకాకుండా ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ఆ దూడను ఆరాధించిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కానానికి వెళ్లకుండా, పాలు తేళ్లు ప్రవహించే దేశానికి వెళ్లకుండా ఆనాడే వారు కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు. ಆ ಬಸವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಲು ಜನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟರು. అందుకని దేవుని పెట్టారా, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, మనము దూడ రూపం కాదు, ನಾವು ಹಸುವಿನ ರೂಪವಲ್ಲ, దేవత రూపం కాదు, ದೇವತೆ ರೂಪವಲ್ಲ, నిజ స్వరూపం క్రీస్తు యేసులోనే మనకున్నది. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲೇ ನಮಗಿದೆ. చెప్పండి, ధన రూపం మనకొద్దు, ಧನ ರೂಪವು ನಮಗೆ ಬೇಡ, కుల రూపం మనకొద్దు, ಕುಲ ರೂಪವು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ఆస్తుల అంతస్తుల రూపాలు మనకొద్దు, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ರೂಪಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. క్రీస్తు స్వరూపమే మనలో ఏర్పడునుగాక. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಲಿ. అందుకని పౌలు అంటారు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, క్రీస్తు స్వరూపం ఎందు ఏర్పడే వరకు నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది అంటాడు ఆయన. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು. ఇప్పుడు క్రీస్తు స్వరూపంలో ఉన్న మనము, ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವು ఇంకా అర్థమయ్యేటట్లుగా, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗೆ, ఓ బీరకాయ ఉందండి, ಒಂದು ಹೀರಿಕಾಯಿ ಇದೆ ರೀ, దాని విత్తనం తీసుకున్నాం, ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು, నేలలో నాటాం, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆವು, అది మొలకెత్తి పాదయింది, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. దాని కాయలు యాపిల్ కాయలు కాస్తుందా, జాంకాయలు కాస్తుందా, సపోటా కాయలు కాస్తుందా, టమాటా కాయలు కాస్తుందా? ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾಯಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ చెప్పండి, ಹೇಳಿರಿ. ఏం కాస్తుంది? ಏನು ಕಾಯಿ? బీరకాయ కాస్తుంది, ಹೀರಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. అవునా? ಹೌದು. అంటే విత్తనము ఏ స్వరూపంలోకి వస్తుంది? ಆ ಬೀಜವು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ? మళ్ళా బీరకాయ స్వరూపంలోకే వస్తుంది. ಹೀರಿಕಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. మనమంతా ఎవరు? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ఆది కాండములో మన పోలికను చొప్పున నరును చేద్దామని చెప్పాడు. ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆತ. అంటే ఒక రోజున పరలోకములో దేవుని దగ్గర ఉండాలంటే క్రీస్తు స్వరూపం మనలో ఏర్పడునుగాక. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. చేతుల పైకి అది గట్టిగా ఆమేనందాం. ಆಮೆನ್. ఒక 3 రూపముల గురించి వాక్యాన్ని అందిస్తాను. ಒಂದು 3 ರೂಪದ ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 3 రూపములు, రూపాలు కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
ఎవరికైనా ఒక అందమైన రూపం అంటేనే ఇష్టపడతారు. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ರೂಪವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. మీరు బాగా గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, ఒక ఆయన ఇల్లు కట్టాడు. ಒಬ್ಬ ಆತನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. గోడలు స్లాబ్ వేశారు, గోడలు కట్టారు, కిటికీలు పెట్టారు. ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಿದರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. అమ్ముతానంటే మీరు కొనుక్కుంటారా? ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? కొనుక్కోరు. ನೀವು దానికి ప్లాస్టింగ్ చేయాలి, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, దానికి గ్లాసులు బిగించాలి, ಅದಕ್ಕೆ గ్లాసుಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, దానికి టైల్స్ వేయాలి, ಅದಕ್ಕೆ టైల్స్ಗಳು ಹಾಕಬೇಕು. అప్పుడు మీకు మనసుగా నచ్చితే అబ్బా ఇది అందంగా ఉంది దీన్ని కొనుక్కోవాలంటారు. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక నల్లగా ఉన్న అబ్బాయి పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళాడు. ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಮದುವೆ ಮಗನು ಒಂದು ಮದುವೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. అవతల అమ్మాయి కొంచెం నల్లగా ఉంది, ಆ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದನು, నల్లగా ఉన్నాడు. ఈతను ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದನು. ఇప్పుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు? ಈಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ? ఎర్రగా ఉన్న అమ్మాయి కావాలని కోరుకుంటాడు. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. నేనంటాను ఈ వ్యక్తి నల్లగానే ఉన్నాడు కదా, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ. అంటే మనుషులు ఎలా ఆశపడతారంటే, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ఒక అందమైన రూపం కోరుకుంటారు. ಒಂದು ಅಂದವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. మీరు చొక్కా తీసుకున్నా మంచి చొక్కా కొనుక్కోవాలనుకుంటారు. ನೀವು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ఒక చీర తీసుకోవాలన్నా మంచి చీర ಒಂದು కొనుక్కోవాలనుకుంటారు. ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೋಬೇಕು. మీరు కూరగాయల మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన కుళ్ళిపోయిన టమాటాలు కొనుక్కోరు కానీ మంచి టమాటాలే కొనుక్కుంటారు. ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೊಳೆತಂತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ఏ వస్తువు తీసుకోవాలన్నా అది ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಬೇಕಂತ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು? దానికి ఒక అందమైన రూపం కావాలని కోరుకుంటారు. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ರೂಪ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. అందుకే ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నారు మోషేతోటి? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ದೇವರು ಏನೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ నీకు ఒక రూపాన్ని చూపించాను, ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, వాటి చొప్పున చేయుటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడుము, ಅವುಗಳಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು. అంటే దేవుని బిడ్డలారా, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఆధ్యాత్మికమైన జీవితములో ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ఒక రోజున ప్రభు రాకడకి మనం ఎత్తబడాలంటే, ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ತನ ಬರುವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ, యుగ యుగాలు దేవునితో ఉండాలంటే, ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ఈ లోకములో ఉండగానే ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ఒక విలువైన రూపాన్ని మన యొక్క జీవితాన్ని మనమే చెక్కుకోవాలి. ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. మన ఇంటిని మనం ఎలా శుభ్రం చేసుకుంటాము, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ మన ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, వస్త్రాలు ఎలా ఉతుక్కుంటాము, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ మన ಒಗೆಯುತ್ತೇವೆ, కుటుంబాన్ని మనం ఎలా చక్కబెట్టుకుంటాము, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, అలాగే మన వ్యక్తిగత యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా ఒక చక్కటి రూపాన్ని మనం అలంకరించుకుని దేవుని యొక్క రాజ్యానికి మనం సిద్ధపడాలి. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಒಂದು ದೇವರ ರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಬೇಕು. మీకు రిఫరెన్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి, ఇంటికి వెళ్ళక చూసుకోండి. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 32వ అధ్యాయం 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4వ వాక్యం 8వ వాక్యం. 4ನೇ ವಚನ ಮತ್ತು 8ನೇ ವಚನ. అదే అధ్యాయం ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 23వ వాక్యం 24వ వాక్యం. 23ನೇ ವಾಕ್ಯವು 24ನೇ ವಾಕ್ಯವು. న్యాయాధిపతులు ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 16వ అధ్యాయం 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23వ వాక్యం. 23ನೇ ವಾಕ್ಯವು. నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 32వ అధ్యాయం 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20వ వాక్యం. 20ನೇ ವಾಕ್ಯವು. ఓకే, వాళ్ళంతా కూడా దూడ రూపం చేసుకుని జీవితాలు పాడు చేసుకున్నారు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಸುವಿನ ರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ఇప్పుడు రక్షించబడ్డ మనము, ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ನಾವು, బాప్తిజం తీసుకున్న మనము, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ ನಾವು, సంఘ సావసలో ఉన్న మనము ಸಭೆಯ ಸಾವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವು ఎటువంటి రూపం కలిగి ఉండాలి? ಎಂತ ರೂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು? నీవు నేను ఎటువంటి రూపం కలిగి ఉండాలి? ನೀವು ನಾವು ಯಾವ ರೂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು? ఎటువంటి రూపం కలిగి ఉంటే ಎಂತ ರೂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ప్రభు రాకడొచ్చినప్పుడు నిన్ను నన్ను పరలోకానికి దేవుడు తీసుకెళ్తాడు. ಕರ್ತನ ಬರುವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 3 రూపాలు చక్కగా దేవుని వాక్యంలోంచి మీకు అందిస్తాను. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3 ರೂಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. మొదటి మాట, ಮೊದಲನೇ ಮಾತು నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 25వ అధ్యాయం 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. నేను నీకు కనపరుచు విధముగా ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಯ మందిరం యొక్క ఆ రూపమును దాని ఉపకరణములన్నిటినీ రూపమును ನಿರ್ಮಿಂಪವಲೆನು. ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗುಡಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. తలపైకెత్త ತಲೆಯ ಮೇಲೆ. ఇందులో మనకి దేవుడు ఏం బోధిస్తున్నాడంటే, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? మోషే గారికి చూపించిన రూపము మందిరము యొక్క రూపము. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ರೂಪವು ಅದು ಮಂದಿರದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ఏ రూపం చెప్పండి? ಯಾವ ರೂಪವು ಹೇಳಿರಿ? ఏ రూపం?
ಯಾವ ರೂಪವು? అంటే నీకు ఒక రూపాన్ని చూపించాను, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ఆ రూపం చొప్పున వాటిని చేయటానికి దేవుడు జాగ్రత్త పడమన్నాడు. ಆ ಮಾದರಿ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ದೇವರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಎಂದು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఏ రూపంలోకి రావాలంటే మందిరం యొక్క రూపములోకి మీరు రావాలి. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಮಂದಿರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು. మందిరం అంటే ఏంటి? ಮಂದಿರವೆಂದರೆ ಏನು? సంఘము, సభೆయు. అంటే సంఘములో ఉన్న ప్రతి వారు కూడా సంఘపు యొక్క రూపములోకి మనుషులు రావాలి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. మీకు ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕೇಳಿರಿ. దేవుడు హస్తకృత్యమైన ఆలయాల్లో నివాసం చేయుడు గాని ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. చూద్దామాట, ನೋಡೋಣ ಆ ಮಾತನ್ನು. అపోస్తలుల కార్యం 17వ అధ్యాయం. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. జగత్తు అందలి సమస్తము నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమును భూమికి ప్రభువై ఉన్నందున హస్తకృత్యమైన ఆలయాల్లో ఆయన నివసింపడు. ಆತನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. అక్కడ ఏం చెప్పాను నేను? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದರು? మందిరము రూపము చేయటానికి జాగ్రత్త పడమన్నారు. ಮಂದಿರದ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. మందిరం అంటే ఏంటి? ಮಂದಿರವೆಂದರೆ ಏನು? సంఘం. ಅದು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ఇక్కడ ఏమనుంది? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? హస్తకృత్యమైన ఆలయాల్లో దేవుడు నివాసించడు. ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు ఈ మందిరం ಇದು ಮಂದಿರ. ఇది దేవునితో కట్టబడిన మందిరం కాదు. ಇದು ದೇವರ మనుషుల చేతులతో కట్టబడిన మందిరం. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂದಿರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ఏ మందిరమైనా సరే, ಯಾವ ಮಂದಿರವಾದರೂ ಕೂಡ హస్తకృత్యమైన ఆలయాలతో కట్టబడిన ఏ మందిరంలో కూడా దేవుడు నివాసం చేయడు. ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. అలాంటప్పుడు మీరంటారు, ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, పాస్టర్ గారు ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, అలాంటప్పుడు మందిరం ఎందుకండి అంటారు. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಂದಿರವು ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. మందిరం ఎందుకంటే ಮಂದಿರವು ಯಾಕೆಂದರೆ అందరం కలిసి ఆరాధించడానికి, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, అందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, అందరం కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకోవడానికి, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ దేవుని బిడ్డలైన మనము, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು, దేవుడు ఎక్కడ నివాసం చేస్తాడు? ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ఎక్కడ నివాసం చేస్తాడండి? ಎಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನ್ರಿ? మానవుని యొక్క హృదయమే దేవుని యొక్క ఆలయం. ಮಾನವನ ಹೃದಯವೇ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯವಾಗಿದೆ. మొదటి కొరింథీ పత్రిక, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3వ అధ్యాయం 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ఒక చక్కటి మాట ఉంది. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. మొదటి కొరింథీ పత్రిక ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3వ అధ్యాయం 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16వ వాక్యం. 16ನೇ ವಾಕ್ಯವು, మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు, ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుందనియు ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದು మీరు ఎరగరా? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? అంటే ಅಂದರೆ మందిరము రూపం ఎక్కడ ఏర్పడాలి? ಮಂದಿರದ ರೂಪವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಬೇಕು? మనలో ఏర్పడాలి, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಬೇಕು. హస్తకృత్యమైన ఆలయాల్లో దేవుడు నివాసం చేయడు గాని ಹಸ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. మన హృదయమే దేవుని ఆలయం. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ದೇವರ ಆಲಯ. ఆ ఆలయములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివాసం చేస్తాడు. ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ఆనాడు ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి దేవుడు మందసంలోకి దిగి వచ్చినట్లుగా ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದ ದೇವರು ಮಂದಸದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ఈ కడవర దినాల్లో ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ మనమే ఒక మందిరం, ನಾವೇ ಒಂದು ಮಂದಿರವು, మనమే ఒక మందిర రూపములోకి రావాలి. ನಾವೇ ಮಂದಿರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ఇప్పుడు ఇది మందిరం కదండి. ಈಗ ಮಂದಿರವಲ್ಲ, ఈ మందిరంలో ఏం కనపడుతుంది? ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? మేము పునరుద్ధరణ క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాం. ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ఇక్కడ ಇದ್ದೇವೆ. ఒక పావురం ఉంది. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇದೆ. నిన్ను తృప్తిపరుస్తానను, ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು, నిన్ను పోషిస్తానను, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು, నీ ప్రార్థన అంగీకరిస్తానను, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು, అత్యధికంగా విస్తరింపజేస్తానను. అత్యధికವಾಗಿ ఈ మందిరంలో ఏం కనపడుతుందంటే ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ఆత్మ సంబంధమైన వాక్యాలు కనపడుతున్నాయి. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ఇక్కడ ಕಾಣಿಸ್ತಾ అందరూ బైబిల్ పట్టుకున్నారు. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವೇದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. అందరూ కలిసి ఆరాధన చేస్తాం, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, అందరూ కలిసి బైబిల్ చదువుతాం, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುತ್ತೇವೆ. ఇక్కడ లోక వ్యవహారాలు ఏమి ఉండవు. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನು అంటే ಇರುವುದಿಲ್ಲ. మందిరములో ఏ రీతిగా దైవత్వం కనపడుతుందో ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವತ್ವವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. నీవెక్కడున్నా సరే, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, నేను మందిరాన్ని, ನಾವು ಮಂದಿರವನ್ನು, నేను సంఘాన్ని, ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು, నాలో సంఘవ రూపము లేక మందిర రూపం ఏర్పడునుగాక. ನನ್ನ ಸಭೆಯ ರೂಪವು ಮಂದಿರದ ರೂಪವು ಏರ್ಪಡಲಿ.
చెప్పే మాట అర్థమవుతుందండి? ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ರೀ. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ఇక్కడ మనం అనేకులుగా కూడి ఉన్నాం. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅನೇಕರಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ఇంకో మాట కూడా మీకు వినిపిస్తాను. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ఎస్కేలు పుస్తకం ಎಜ್ಕೇಲ್ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను, చూసుకోండి అందరూ. 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. నరపుత్రుడా, ನರಪುತ್ರನೇ, పెంకు ఒకటి తీసుకుని వచ్చి ಚದರಿ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು నీ ముందర ఉంచుకుని ನಿನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು యెరూషలేం పట్టణపు రూపమును ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು దాని మీద రాయుము. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆ. ఎస్కేలు ప్రవక్తతో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ಎಜ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಕ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, కుమారుడా, ಕುಮಾರನೇ, ఒక పెంకు తీసుకురా. ಒಂದು ಚದುರು ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ఆ పెంకు తీసుకొచ్చి ಆ ಚದುರು ಬಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ, ఆ పెంకు మీద ಆ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ యెరూషలేం పట్టణపు రూపము గీయము. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಬರೆ. అంటే ಅಂದರೆ వాస్తవానికి మనం వెళ్లే దారిలో పెంకు కనపడింది. ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚು ಕಾಣಿಸಿತು. ఈ పెంకుని తీసుకుని జోలో పెట్టుకుంటామా? ಆ ಹಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೋಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ఈ పెంకుని ఏం చేస్తాం అంటే, ఈ పెంకు రోడ్డుకి అడ్డంగా ఉంది, ఈ పెంకుని పక్కన పడేస్తాం. ಇದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ఆ పెంకుకి విలువ ఎప్పుడు వస్తుంది? ಆ ಹಂಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ అంటే పెంకు అంటే నీవు నేనే. ಆ ಹಂಚು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾವೇ. ఈ పెంకుకి విలువ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ಈ ಹಂಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ఆ పెంకు మీద యెరూషలేము యొక్క పట్టణము ఎలాగైతే చక్కగా ఆ డ్రాయింగ్, ఆ మ్యాప్ వేస్తామో, ಆ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, అలాగే సంఘములో ఉన్న మనము కూడా, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ఆ ನಾವು ಕೂಡ సంఘములో ఉన్న క్రమాలు పద్ధతులు అన్ని కూడా నీలో గీయబడి నీలో ఇమడబడి ఉండునగాక. ಆ ಸಭೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. మీరు చూడండి, కొన్ని చోట్ల ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ షాపులో ఉంటాయి, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ఆ చెక్క మీద జే అనే ఆకారంలో ఉంటది. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜೆ ಎನ್ನುವ ಆಕಾರ అది ಇರುತ್ತದೆ. చెక్కే, ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ. దాని మీద జే అనే ఒక ఆకారం గీసేటప్పటికి, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬರೆದಾಗ, అరే నా పేరు జాన్ బాబు కదా, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಬಾಬು ಅಲ್ವಾ, ఈ చెక్క మీద జే అని ఉంది, ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜೆ ಅಂತಿದೆ, దీన్ని నేను కీచెన్ వాడుకుంటాను, ಇದನ್ನು ಕೀಚನಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, లాక్ వాడుకుంటాను, ನನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾಗಿ నా ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ, ఇంటి తాళానికి వాడుకుంటాను, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಚೀಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, బీరువా తాళం కప్పకి వాడుకుంటాను. ಅದು ಚಾವಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. జే ఉందని. ಜೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. అలాగే గవ్వల మీద కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి, ಆ ಒಂದು ಕವಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ, అది కూడా తీసుకుంటారు. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. అది సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు గవ్వే, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು అది ಕಡಿವೆ, కొట్టులోకి వచ్చినప్పుడు పెద్ద పనికిరందే. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ. ఎప్పుడైతే దాని మీద ఒక పేరు ఎప్పుడైతే గీస్తామో, ಯಾವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, దానికి విలువ పెరిగింది, ಅದರ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, విలువ పెరిగిపోయింది. ಅದು ಬೆಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. అంతకుముందు సముద్రంలో ఆ ఇసుక తిప్పలో ఉన్నప్పుడు అలాగే గట్టేసాం కానీ ఎవడు తీసుకోవద్దని. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. దాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి చక్కగా ఒక లెటర్ రాసేసరికి దానికి విలువ పెరిగిపోయింది. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. అలాగే దేవుని పెట్టారా, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ మన ಮಕ್ಕಳೇ, జీవితములో ఆదివారం ఒక్కరే సంఘానికి వెళ్ళాలి అని కాదు గాని, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು నీ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ. జీవితమే నా జీవితమే సంఘపు యొక్క లక్షణాలు పునాదులు మన జీవితములో చిత్రీకరించబడును ನಿಮ್ಮ గాక. ಜೀವಿತವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ఒక విషయం చెప్పమంటారా? ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? యేసన్న గారు బస్సు ఎక్కారండి. ಏಸನ್ನವರು ಒಂದು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿದಾರ್ರಿ. బస్సులో అన్ని సీట్లు ఫుల్ అయిపోయినాయి. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. అన్న ఐరన్ రాడ్ పట్టుకుని అట్లా నిలబడ్డారు. ಅಣ್ಣನವರು ಆ ಪೈಪನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ఒక సీట్లో పెద్ద ఆయన కూర్చున్నాడు. ఆ 2 సీట్లు ఆయనకే సరిపోయినాయి. ಒಂದು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. సరే యేసన్న గారు ఎదురు చూస్తున్నారంట, ఆ పెద్ద ఆయన కాస్త కొంచెం అటు జరిగితే కూర్చుందామని. ಏಸನ್ನವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఆయన ఆకారం చూసి అన్న కాస్త భయపడి అట్లాగే ఉన్నారు. ಅವನ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣನವರು ಹೆದರಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ఆ సీటు కింద ఒక సంచి ఉంది, అది గోతం. ఆ గోతం సంచి అట్లా లాగుతూ ఉన్నాడు. కొన్ని బఠానీలు, బాదం పప్పు, పిస్తా నోట్లు వేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಇತ್ತು. ಆ ಚೀಲವನ್ನು ಎಳೆದು ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಕಾಳು ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. బాబు మనిషి ఎంతలా ఉన్నాడు, ఏసేది ఏం తక్కువ లేదనుకున్నాడు పెద్ద ఆయన. ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ, ಹಾಕುವುದೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಂದು ಅಂದುಕೊಂಡವನು ದೊಡ್ಡವನು. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కండక్టర్ టీ తాగడానికి కాసేపు ఆపుతాం, దిగి వాళ్ళు దిగి కొంచెం టీ తాగండి అంటే అందరూ దిగారు.
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀ కుడితే ఇಳಿದು టೀ యేసన్న గారు అనుకున్నారంట. ಆಗ యేసనವರು అందుకుంటారంತೆ, సరే ఎలాగ దిగుతాడు, ఈతను ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಳಿತಾನೆ, అప్పుడు కూర్చుందాంలే అని. ಆಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು. ఆయన దిగట్లా, ఆతను ఇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. అయ్యా అందరూ టీ తాగడానికి దిగుతున్నారు, మీరు దిగకూడదంటే ఈయన అన్నాడంట, నేను దిగితే ఎక్కలేని ఎక్కితే దిగలేను అన్నాడంట. ಆತನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ಇಳಿಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತದ್ರೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. అప్పుడు యేసన్న గారు కిందకి వెళ్ళి ಆಗ యేసನವರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ఓ టీ 2 టీలు తీసుకుని 2 ಟೀಯನ್ನು ತಂದು ఒక టీ పెద్ద ఆయనకి ఇచ్చి 1 ಟೀ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು అన్న ఒకటి తాగారండి. ಅಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಕುಡಿದಾರೆ. మళ్ళా బస్సు బయలుదేరింది, ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಹೊರಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. మళ్ళీ యేసన్న గారు నిలబడ్డారు. ಮತ್ತೆ యేసనವರು నింತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. మనసులో అనుకుంటున్నారంట, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ఈచిన కన్నా కృతజ్ఞత కన్నా కొంచెం జరిగితే బాగుండు అని. ಈಗ ನಾ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. పెద్ద పాప అలాగే నిలబడ్డారంట. ದೊಡ್ಡವನು ಪಾಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ కాసేపుడికి ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ అంత లావు మనిషి, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನು మెల్లింగా అట్లాగా జరిగి ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಸರಿದು కూర్చోమన్నారంట. ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. మొత్తం మీద కూర్చున్నారంట. ಅಣ್ಣನವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರಂತೆ. ఆ రోజుల్లో ఈ రోజులంటే సిమెంట్ రోడ్లు చక్కగా తార్ రోడ్లు ఉన్నాయి. ಈ ದಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ఆ రోజుల్లో ఒక్కొక్కసారి బస్సు ఇట్లా ఒరుగుతుంది, ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ఒరుగుతుంది. ఏమంటే మధ్యలో మనుషులు నలిగిపోతూ ఉంటారు. ಒಂದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬಸ್సు ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ఇటువైపు ఒరిగినప్పుడు యేసన్న గారు అలాగా జారుకునేవారంట, ఈయన గట్టిగా పెట్టుకునేవారంట. ಈ ಕಡೆ ಜಾರಿದಾಗ ಅಣ್ಣನವರು ಜಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇతను గట్టిಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చివరికి చెయ్యేసి పట్టుకునేసరికి యేసన్న గారికి పెద్ద లావు మనిషి కదండి, చెవి బరి, అయ్యా నేను భరించలేని చేతి అన్నాడంట. ಆತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣನವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸಹಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೈ ತೆಗಿ ಎಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. మొత్తం మీద సర్దుకున్నారండి. ಆತನು ಸರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ರಿ. కింద మళ్ళా సంచి లాగాడంట. ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಚೀಲವನ್ನು ಎಳೆದನಂತೆ. అన్ని ಎಲ್ಲ బాదం పప్పులు గాని పిస్తా గాని యేసన్న గారు చేతిలో పెట్టారంట. ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣನವರು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಟನಂತೆ. ఇద్దరు బాగా తింటా ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ నువ్వు యేసుప్రభు బిడ్డవా అని అడిగాడంట. ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗನ ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. నువ్వు యేసుప్రభు బిడ్డవా అని అడిగారంట. నేను ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗನ ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. అప్పుడు యేసన్న గారు అంటారు, ಈಗ యేసన్నವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, నా దగ్గర బైబిల్ లేదే, ನನ್ನ ಬರೀ ಸತ್ಯವೇದವಿಲ್ಲವಲ್ಲ, వాస్తవాన్ని నేను కలర్ డ్రెస్ లో ఉన్నానే, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ. అంటే నా ప్రవర్తనే ఆయన దేవుని బిడ్డగా గుర్తించాడు. ನನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಆತನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು మన మందిరంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలుగానే ఉంటాం. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, నీవెక్కడ ఉన్నా గానీ నీలో సంఘపు రూపము ఏర్పడునుగాక. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಭೆಯ ರೂಪವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ఏ రూపం ఏర్పడాలి? ಯಾವ ರೂಪ ಏರ್ಪಡಬೇಕು అంటే సంఘము రూపము ఏర్పడే వరకు నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి. ಸಭೆಯ ರೂಪವು ಏರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು. చూడండి, ನೋಡಿರಿ, మనం బాప్తిని తీసుకున్నామో, దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నామో, అంత అయిపోయిందంటే అది మన భ్రమ. ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. నీకు ఒక రూపం పెట్టాడు, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, నాకు ఒక రూపం పెట్టాడు, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మనమంతా సంఘ రూపము కలిగి మనం బ్రతుకునుగాక. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯ ರೂಪ ಆಗಿ ನಾವು ಬದುಕೋಣ. సంఘంలో ప్రార్థన చేస్తాం, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, సంఘములో ఆరాధన చేస్తాం, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, సంఘములో వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాం, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ సంఘములో ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, అందరితో ప్రేమగా పలకరిస్తాం, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, సంఘములో అందరికి వందనాలు చెప్తాం, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, అందరూ కనపడగానే సంతోషంగా మాట్లాడుకుంటాం, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, సంఘంలో కొట్టుకుంటామా, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತೇವೆ, సంఘంలో దెబ్బలాడుకుంటాం, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು సంఘంలో తిట్టుకుంటాం, సభೆಯಲ್ಲಿ సంఘంలో చెయ్యి పైకి లేస్తుందా, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ, సంఘంలో కాలు పైకి లేస్తుందా, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು, సంఘంలో మూతి ఇలా తిప్పుకుంటామా, మూతి అలా తిప్పుకుంటామా, ಮೂಗವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ఉండదు కదా. ಇದೇ ಅಲ್ಲ, అలాగే నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నంతే, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ, కాలేజీకి వెళ్ళినంతే, ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, వ్యాపారానికి వెళ్ళినంతే, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ఉద్యోగానికి వెళ్ళినంతే, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, చేతి పనులకి వెళ్ళినంతే, ಕೈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ఒక తల్లి గారు యేసన్న గారిని ఎప్పటి నుంచో ఒక్కసారి మా ఇంటికి వచ్చి ఒక్క అడుగు పెట్టి ప్రార్థన చేయి, ఒక్క అడుగు పెట్టి ప్రార్థన చేయని ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు యేసన్న గారు. ತಾಯಿ యేసన్నವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಲಿಡು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಡು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యేసన్న గారు ఒక్క అడుగు ఏంటమ్మా 2 అడుగులు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తానన్నారు. యేసన్నವರು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. సరే, ఆ రోజు యేసన్న గారు ఏమంటే సైకిల్ తీసుకుని వారి ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో, ಆ ದಿನ యేసన్నವರು ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మలుపు కొడుకు వచ్చారండి, ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರ್ರಿ. ఇలాగా ఆ తల్లి ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ బిందుతో నీళ్లు పట్టుకుని ఒక బింది ఇంటికాడ పెట్టింది, ఒక బింది ఆల్రెడీ ట్యాప్ కింద పెట్టింది. ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಡ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು. సరే, ఇంకో సహోదరు వచ్చిందండి, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಬಂದಳ್ರಿ. ఆ అమ్మాయి
ఫుల్గా నిండిన తర్వాత పెట్టుకుంటే బాగుండేది. ಆಕೆ ಆ ಕೊಡ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. సగం బింది ట్యాప్ కింద నేను తీసేసి పక్కన పెట్టి సహోదరి మరలా బింది పెట్టింది. ಅರ್ಧ ಕೊಡ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೊಡವನ್ನು ಇಟ್ಟು ఆమె ఓసన్న మందిరానికి వచ్చి వ్యక్తిగతమే గానీ చాలా తక్కువది మాత్రం కాదు. ಆಕೆ ಕೂಡ మీరెవరు గారు, మీరు దేవుని పెట్టండి. ಆಕೆ ಕೂಡ ಹೋಸನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, తక్కువదేం కాదు ఆమె తల్లి. ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ. నీకు ఎన్ని గుండెలు, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯವು, నా బింది పక్కన పెట్టి నీ బింది పెట్టుకుంటావని. ನನ್ನ ಕೊಡವನ್ನು ಪಕ್ಕಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೊಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ఆమంటది, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, దేవుడు పెట్టింది ఒకే గుండె, ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ నాకు ಹೃದಯ, 10 గుండెలు లేవు, ನನಗೆ 10 నీకెన్నున్నాయని అడిగింది. ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. నాకు ఎదురు చెప్తావా అని 4 మాటలు తిట్టింది. ನನಗೆ ಎದುರು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಬೈದಳು. తిట్టడం ఎవరు చూశారు? ఈ ಬೈಯುವುದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದರು? యేసన్న గారు చూశారు. యేసన్నವರು ನೋಡಿದರು. తిడతా ఈమె తిట్టిందండి, ఈ తల్లి ఆమె కూడా తిట్టింది. ఈ ತಾಯಿ ಬೈದಳು, ಆಕೆ ಕೂಡ ಬೈದಳ್ರಿ. ఈ బింది ఎత్తుకుని ఇలా తిరిగేసరికి యేసన్న గారు కనపడ్డారు. ఈ ಕೊಡವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿದಾಗ యేసన్నವರು. ఇప్పుడు యేసన్న గారు చూడగానే ఈ తల్లి గారికి సంఘం రూపం వచ్చేసింది. యేసన్నವರು ನೋಡಿದ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಸಭೆ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂದಿತ್ತು. సంఘం రూపం వచ్చేసి ಸಭೆ ರೂಪ ಬಂದು ఇప్పుడు ప్లేట్ తిప్పేసి ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, నీకు స్తోత్రం, ನಿನಗೆ నీ భర్తకు స్తోత్రం, ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, నీ కొడుకు స్తోత్రం, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి స్తోత్రం అని. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ఇప్పుడు సంఘం రూపం వచ్చేసింది. ಈಗ ಸಭೆಯ ರೂಪ ಆಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ರೀ. మరి ఇంతకు ఏ రూపం ఉంది? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇತ್ತು? లోక రూపం. ಲೋಕ ರೂಪವಿತ್ತು. అవునా? ಹೌದು ಅಲ್ಲ? లోక రూపం, ಲೋಕ ಒಂದು ರೂಪ. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సంఘ రూపం వచ్చేసిందో, ಈಗ ಸಭೆಯ ರೂಪ ಬಂದಾಗ ఇప్పుడు ఆమె ఏం తక్కువ? ಈಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾ? నాకు తెలియని భాషలో నందిడతావా? ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ నీకు స్తోత్రం, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, నీ భర్తకు స్తోత్రం, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ నీ ಸ್ತೋತ್ರ, పాస్టర్ గారికి స్తోత్రం, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ నీ ಸ್ತೋತ್ರ, సంఘానికి స్తోత్రం ನಿಮ್ಮ అంటారు. ಸಭೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ఆలోచన చేయండి. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. అట్లా అది కరెక్ట్ కాదు కదా. ಅದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ. అంటే నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ నీలో సంఘపు రూపము ఏర్పడునుగాక. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಭೆಯ ರೂಪವು ಏರ್ಪಾಡುವ. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. చేతుల పైకి మరొకసారి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే మనం ఈ సంఘం ఎవరిది? ఈ సభೆ ಯಾರದ್ದು? ఆయన శిరస్సై ఉన్నాడు, ಆತನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ, మనం శరీరమై ఉన్నాం. ನಾವು ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. అంటే ఏ నీళ్లు తాగినా ఆ నీళ్లు శరీరానికి వెళ్తాది. ನಾವು ಯಾವ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ఏ ఆహారం తిన్నా ఆహారం శరీరానికి వెళ్తాది. ಯಾವ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ అంటే ಹೋಗುತ್ತದೆ. నువ్వు మందిరములో చెప్పబడిన వాక్యము ద్వారాగా సంఘ యొక్క క్రమాలు రూపాలు మనలో ఏర్పడునుగాక. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಅದು ಏರ್ಪಡಬಹುದಾಗಲಿ. అలా లేకపోతే కనుక, ಆ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ఒక రోజు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ತನು ಬಂದಾಗ ఆగిపోయే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. అలా కాకుండా ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ప్రతివారు సంఘ రూపము ధరించుకుని ప్రభువులో జీవించునుగాక. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಭೆಯನ್ನು చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. అందుకనే ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 కొరింథీ పత్రిక 2ನೇ ಕೊರಿಂಥೀಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11వ అధ్యాయం 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 వాక్యాలు చూడండి. 1-2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. కొంచెం అవివేకముగా నేను మాట్లాడినను, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದರು, మీరు నన్ను సహింపవలని కోరుచున్నాను. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು. నన్ను గూర్చి మీకెలాగూ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು మీరు ఎలాగైనను సహించుడి. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು దైవాశక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. ದೈವಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ఎందుకనగా ಯಾಕೆಂದರೆ పవిత్రాలైన కన్యకముగా ಪವಿತ್ರರಾದ ಕನ್ಯಕೆಯಂತೆ ఒక్కడే పురుషునికి, ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ, అనగా ಅಂದರೆ క్రీస్తునకు సమర్పింపవలనని ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು మిమ్మును ప్రదానము చేసి తిని గాని, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ సర్పము తన కుయుక్తి చేత ಸರ್ಪವು ತನ್ನ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ అవ్వను మోసపరుచినట్లు ಅವುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ మీ మనస్సులను ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು చెరపబడి ಅದು క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ పవిత్రత నుండి ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ఎట్లైనను తొలగింపునేమో అని భయపడుచున్నాను. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತೆಂದು ನಾನು ಭಯಪಡುಂಟುಮಾಗಿದ್ದೇನೆ. తలపైకి ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ. ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే, ಈ ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ఒక్కడే పురుషుడైన యేసుక్రీస్తుకు మిమ్మల్ని, కన్యకైన మిమ్మల్ని ప్రదానం చేసి తిని. ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. అయితే సాతాను అవ్వని మోసపరుచున్నట్లుగా, ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಅವಳನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ సంఘమైన మిమ్మల్ని మోసపరిచి ಸಭೆಯಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು యేసుక్రీస్తులో ఉన్న పరిశుద్ధతలో నుంచి, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ, పవిత్రతలోంచి ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ మిమ్మల్ని పక్కగా లాగేస్తదేమో అని ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗೆ
ಜಳಿಯುತ್ತದೆ నేను ಎಂದು భయపడుచు ఉన్నాను ನಾನು అంటాడు. ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು అంటే ಹೇಳುತ್ತದೆ. అర్థము, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವು సంఘము ಸಭೆಯು యేసు క్రీస్తు కలిగిన పరిశుద్ధతలోకి పరిపూర్ణతలోకి రావాలి. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಳ್ಳಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, ఒక బిడ్డ పుట్టాడండి. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರಿ. ఆ పుట్టిన బిడ్డ ಆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗು ఆ తల్లి పాలు త్రాగి ಆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంటాడు. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. కొన్ని దినాల తర్వాత బలమైన ఆహారం పెడతారు. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಬಲವಾದ ఆడపిల్ల అయితే అమ్మ అంత వ్యక్తి ఉంటది. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. మగ పిల్లోడైతే నాన్నగారు అంత హైట్ లోకి వస్తాడు. ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂತ ఒక పసి బిడ్డ ఏ రీతిగా ఎదుగుతున్నాడో, ಹಸು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ఆ పుట్టిన బిడ్డలు ఎదిగి తల్లి తండ్రికి ఎలాగో సహకరిస్తున్నారో, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಬೆಳೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ అలాగే సంఘములో ఉన్న మనము ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾವು సంఘము రూపం ఏర్పడాలంటే దేవుణ్ణి మనసులో పెట్టుకుంటేనే ఆ పరిశుద్ధతలోకి మనం రాగలుగుతాం. ಸಭೆಯ ರೂಪ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. మరి అవ్వను గురించి ఎందుకు చెప్పాడు అక్కడ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲಿ? అవ్వకి ఒక రూపాన్ని చూపించాడు. ಅವ್ವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. అందమైన పండును చూపించి బయటికి లాగేశాడు. ಅಂದವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟನು. వాళ్ళకి దూడం చూపించి బయటికి లాగేశాడు. ಅವರಿಗೆ ಬಸವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದನು. చూడండి, గమనించండి, ನೋಡ್ರಿ, ಗಮನಿಸಿರಿ. అందుకనే మనము ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ మనం ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ఎక్కడ ఉన్నా, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ సంఘములో ఉన్న ఆత్మీయ లక్షణాలన్నీ నన్ను ఆవరించునుగాక. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲಿ. చేతుల పైకి ఎత్తండి. సంఘములో ఉన్న ఆత్మీయ లక్షణాలన్నీ నేను కలిగి బ్రతుకునుగాక. ಆಮೆನ್. అలా ఉంటే కనుక, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, అంటే మోషే గారికి చూపించిన రూపం ఇదే, ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ರೂಪವು ಇದೆ. సంఘ యొక్క రూపం మనలో ఏర్పడాలి. ಸಭೆಯ ರೂಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು అప్పుడు ಆಗಬೇಕು. ప్రభు మనలో నివాసం చేస్తాడు. ಆಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ఈ మాట అర్థమైన వాళ్ళందరూ ఆమేనండి. రెండోది, ಎರಡನೇದು నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయం ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6వ వాక్యం. 6ನೇ ವಾಕ್ಯವು, సమస్త భూమి నాదే కదా, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನದೇ ಅಲ್ಲವೇ, మీరు నాకు యాజక రూపమైన ನೀವು ನಮಗೆ ಯಾಜಕ ರೂಪವಾದರು, రాజ్యముగాను ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ పరిశుద్ధమైన జనంగముగాను ఉందిరని చెప్పుము. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ. తలపైకెత్త. ತಲೆಯ ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. ఇప్పుడు మోషేతో దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ಈಗ ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో చెప్పు, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳು, సమస్త భూమి నాదే కదా. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಅಲ್ಲವೇ. ఒక ఆయన అంటాడు, ಒಬ್ಬ ಆತನು ఈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, పొలం నాది అంటాడు, ಈ ಹೊಲವು ನನ್ನದೆಂದು ఈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ద్రాక్ష తోట నాది అంటాడు, ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ನನ್ನದೆಂದು ఈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, అపార్ట్మెంట్ నాది అంటారు, ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನದೆಂದು ఈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, కాలనీ నాది ಈ అంటారు, ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನದೆಂದು ఈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ఏరియా నాది అంటారు, ಈ ಏರಿಯಾ ನನ್ನದೆಂದು ఈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, రాష్ట్రం నాది ಈ అంటారు, ರಾಷ್ಟ್ರವು ఈ ನನ್ನದೆಂದು జిల్లా ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, నాది ಈ అంటారు. ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. దేవుడు ఏరియాని గురించి, జిల్లాను గురించి, రాష్ట్రాన్ని గురించి చెప్పట్లేదు, కానీ సమస్త భూమి నాదే కదా. ದೇವರು ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿ ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. సమస్త భూమి నాదే కాబట్టి ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿ ನನ್ನದಾದ್ದರಿಂದ ఏది చెయ్యాలన్నా అది నేను మీకు ఇవ్వాలి కాబట్టి, ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. అక్కడ మాట, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು, యాజక రూపమైన ಯಾಜಕರ ರೂಪವಾದ రాజ్యముగాను ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ పరిశుద్ధమైన జనముగాను ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನವಾಗಿರು ఉందురుగాక. ಆಗಿರುವಿರಿ. రెండో చెప్తున్నాను, ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మనలో యాజక రూపము అనేది ఏర్పడాలి. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ರೂಪವೆನ್ನುವುದು ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ఏ రూపం చెప్పండి? ಯಾವ ರೂಪವು ಹೇಳಿರಿ? యాజక రూపం ಯಾಜಕ ರೂಪವು పరిశుద్ధమైన జనంగా మనం ఉండాలి. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. యాజక రూపం అంటే ఏంటి? ಯಾಜಕ ರೂಪವೆಂದರೇನು? పాత నిబంధన కాలంలో, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ యాజకులు వెళుతూ ఉంటే వెనకాల ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వెళుతూ ఉండేవారు. ಯಾಜಕರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యార్దాన్ నది అడ్డొచ్చింది. ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಒಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ఇప్పుడు యాజకులు మందసాన్ని పట్టుకుని యార్దాన్ నది కాడ నిలబడితే, ಯಾಜಕರು ಮಂದಸವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯೋರ್ದಾನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. యార్దాన్ నదిలో పారుతున్న నీళ్లు ఆగిపోయింది. ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ఇప్పుడు యాజకులు మందసాన్ని తీసుకుని వెళుతుంటే, ಈಗ ಯಾಜಕರು ಮಂದಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అదిగో జన సమూహం అంతా కూడా యాజకులు అంట వెళుతూ ఉన్నారు. ಜನ ಸಮೂಹಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಜಕರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే దాని అర్థము, ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವು, యాజకులు ఎక్కడ ఉంటారో సమూహం అక్కడ ఉంటారు. ಯಾಜಕರು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. యాజకులు ప్రత్యక్ష గుడారం కాడ ఉంటే, ಯಾಜಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలు ప్రత్యక్ష గుడారం చుట్టూ ఉండేవారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ 12 ಗೋತ್ರಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಾಜಕರ ಒಂದು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యాజకులందరూ ప్రత్యక్ష గుడారం కాడ ఉంటే, ಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. చుట్టూ ఇశ్రాయేల్ 12 గోత్రాలు ఉండేవారు. ಸುತ್ತಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ 12 ಗೋತ್ರದ ಜನರು ಕೂಡ యాజకులు వెళుతూ ఉంటుంటే ಯಾಜಕರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, వెనకాల ప్రజలు వెళుతూ ఉండేవారు. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ఇక్కడున్న మనలో అందరూ కూడా యాజక రూపం అనే ఒక సమూహం ఏర్పడాలి. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾಜಕರ ರೂಪವೇನು ಒಂದು ಸಮೂಹವು ಏರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕು. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿರಿ. మొదటి పేతురు ಮೊದಲನೇ ಪೇತರು 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ఈయన దేవుని బిడ్డ, ಈತನು ದೇವರ ಒಂದು ಮಗನು. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇప్పుడు 9వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను చూడండి. ಈ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. అయితే ನೀವು చీకటిలో నుండి ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾತನ గుణాతిశయములను ప్రచురం చెయ్య నిమిత్తము ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ఏర్పరచబడిన ఏర్పరచబడిన వంశమును ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಂಶಗಳನ್ನು రాజులని యాజక సమూహమును ರಾಜರಾದ ಯಾಜಕ ಸಮೂಹವನ್ನು పరిశుద్ధ జనమును ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರನ್ನು దేవుని సొత్తైన ప్రజలయ్యున్నారు. ದೇವರು ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದರು. ఏర్పరచబడ్డ వంశం, ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಂಶವು. బాగా గమనించండి. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. పాత నిబంధనల కాలములో ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ దేవుడు ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటూ వచ్చాడు. ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆనోకును కుటుంబాన్ని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. ಹಾನೋಕನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. నెక్స్ట్ నోవహు కుటుంబాన్ని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. ನಂತರ ನೋಹ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. తర్వాత ఎవరు చెప్పండి? ఆ ನಂತರ అబ్రాహాము కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. అబ్రాహామున కుటుంబವನ್ನು ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ఇస్సాకు కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. ఇస్సాకನ కుటుంబವನ್ನು ದೇವರು యాకోబు కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. యాకోబు కుటుంబವನ್ನು ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. అయితే నిర్గమకాండలోకి వచ్చేసరికి ಆದರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ మొత్తం 12 గోత్రాలు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ ಎಲ್ಲ 12 ಗೋತ್ರದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ఏర్పరచబడిన వంశం అన్నమాట, ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಂಶವಾಗಿತ್ತು. చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా సబ్జెక్టు? ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ఏర్పరచబడ్డ వంశం. ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಂಶ. ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ఈయన మారు మనసు పొంది బాప్తిజం చేసుకుని సంఘ సావాసంలో ఉన్నాడు. ఈతను మానసాంతర ಹೊಂದಿ దీక్షాసన ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಭೆಯ ಸಾವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದನು. ఇప్పుడు ఏర్పరచబడ్డ వంశములో ಈಗ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಂಶ రాజులైన యాజక సమూహములో పరిశుద్ధ జనాంగంగా ఉన్నాడు. ರಾಜರಾದ ಯಾಜಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದನು. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ లోకస్తులు. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕಸ್ಥರು. ఎవరు చెప్పండి? ಯಾರು ಹೇಳಿರಿ? ಯಾರು? ఒకప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం? చీకటిలోను, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು. ఈయనకి సిగరెట్లు, గుట్టకాలు, పాపం అలవాట్లు ఉన్నాయి. ఈతನಿಗೆ సిగరెట్, గుట్కా, ಪಾನ್ ಪರಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಟವಿತ್ತು. ఇతనికి భార్యను కొట్టి తిట్టి అలవాట్లు ఉన్నాయి. ఈతನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿನ ಹೊಡೆದು ಬೈಯುವ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. ఇతను ఇల్లును పట్టించుకోవడం, ఇంకా ఊరంతా తిరిగి ఉమ్మడపోతి చెయ్యి, ಮನೆಯನ್ನು ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುగు ఏర్ ఫోర్స్ అనమాట వ్యక్తి అనమాట. ఈతను ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನು. ఇంటిని పట్టించుకోడు, ಮನೆಯನ್ನು ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, కుటుంబాన్ని పట్టించుకోడు, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. తన కడుపు నిండితే సరిపోద్ది, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. అట్లాంటి వ్యక్తి అనమాట. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನು. వీళ్ళందరూ ఒక రోజున వాక్యం ద్వారాగా వీళ్ళందరూ మారు మనసు పొందారు. ಒಂದು ದಿನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರು. బాప్తిజం పొందిన వ్యక్తి చీకటిలోంచి వచ్చాడు బయట. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಂತೂ ಕತ್ತಲಿಂದ ಆತನು ಬಂದನು. వంశంలోకి వచ్చాడు. ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ఈయన కూడా అంతే, ఈతను కూడా ಅಷ್ಟೇ, ఈయన కూడా అంతే, ఈతను కూడా ಅಷ್ಟೇ. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು చెప్పండి. ಹೇಳಿರಿ. రాజులైన ರಾಜರಾದರು యాజక సమూహము. ಯಾಜಕ ಸಮೂಹವು. పాత నిబంధన కాలంలో ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲ యాజకుడు ఉండేవారు, ಯಾಜಕರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು, రాజులు ఉండేవారు, ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು, ప్రజలు ఉండేవారు, ಪ್ರಜೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು. అవునా కదా? ಹೌದು ಅಲ್ಲವೋ? ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ఇప్పుడు మనమంతా రాజులైన యాజక సమూహం. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜರಾದ ಯಾಜಕ ಸಮೂಹವು. అంటే నీవు ಅಂದರೆ ನೀವು లోకములోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ, దేవుడిలోకి వచ్చిన తర్వాత, ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ నీవు నేను ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి లేదు. ನೀವು ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. యాజక రూపం సమూహంలోనే ఉండాలి. ಯಾಜಕ ಸಮೂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. మీకు అర్థమైతే నేను చెప్పే మాట? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? యాజక రూపం సమూహంలోనే ఉండాలి. ಯಾಜಕ ರೂಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. అలా లేకపోతే, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ఒక రోజున ప్రభు రాకడలో మనిషి ఎడవబడతాడు. ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು నేను వాక్య ఆధారాలతో మీకు చూపిస్తాను. ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 23వ అధ్యాయం 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ వాక్యం చూడండి. 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. దుష్కార్యం జరిగించుటకై ದುಷ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರು సమూహమును వెంబడించవద్దు. ಬಹು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ.
దుష్కార్యం చేసే సమూహాన్ని వెంబడించొద్దు. ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸಮೂಹವನ್ನು ನೀವು ಸೇರಬಾರದು. ఇప్పుడు మనం ఏ సమూహంలో ఉన్నాం? ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? యాజక రూప సమూహంలో ఉన్నాం. ಯಾಜಕ ರೂಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ అంటే ನಾವಿದ್ದೇವೆ. మేము యాజకులం, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಜಕರು, మేము సమర్పించుకున్నాం. ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ సమూహం. ಸಮೂಹವು. ఇప్పుడు మనమంతా యాజక రూప సమూహంలోనే ఉండాలి. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೂಪದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು? దుష్కార్యం చేసే సమూహంలో పొరపాటు నిలకూడదు. ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಬಾರದು. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿರಿ. నోవాహు కుటుంబం ఉంది. ನೋಹ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. నోవాహు కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? ನೋಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ చెప్పాలి ಇದ್ದಾರೆ? చెప్పాలి ఎంత? 8 మంది ఉన్నారు. 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ 8 మంది ಈ 8 ಜನರು ఒక సమూహం. ಒಂದು ಸಮೂಹವು. ఆ దినాల్లో ఏ దుష్కార్యాలు చేసిన వాళ్ళతో కలిసేవాళ్ళు కాదు. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಪರೇಟ್ గా ఉండేవారు. ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఎందుకయ్యా సపరేట్ గా ఉంటున్నారంటే, ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ, మా దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, మా దేవుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. లోక అలవాట్లు, లోక ఆచారాలు, లోక పద్ధతులు మాకు వద్దు, ಲೋಕ ಆಚಾರಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ అని ప్రత్యేకంగా బ్రతికేవారు నోవాహు కుటుంబం. ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ನೋಹ ಕುಟುಂಬದವರು. ఏం జరిగిందో తెలుసా? ಆದ್ರೆ ಏನು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? చూడండి, ಈಗ ನೋಡಿರಿ, 2 పేతురు 2ನೇ ಪೇತ್ರನು 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5వ వాక్యాన్ని చూడండి. 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. మరియు ಆತನು ఆయన పూర్వకాలమందును ಆತನು ಪುರಾತನ లోకమును విడిచిపెట్టక ಲೋಕವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ భక్తిహీన సమూహం మీదకి ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ జలప్రళయం రప్పించినప్పుడు ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು. నీతిని ప్రకటించిన నోవాహు మరి 7 కాపాడబడెను. ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತ ನೋಹನು ಮತ್ತು 7 ಜನರು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. అంటే ಅಂದರೆ ನೋಹನು ఆ దినాల్లోనే, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ఒక భక్తి కలిగిన సమూహంగా కాపాడుకుంటున్నాడు. ఆయన ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆತನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. తన గాని, తన భార్య గాని, తన పిల్లలు గాని భక్తిహీనుల సమూహంలోకి వెళ్ళలేదు. ಆತನಾಗಲಿ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ఈ రోజున గమనించండి, ಈ ದಿನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, మీకు రకరకాల భక్తులు కనబడుతూ ఉంటాయి. ನಿಮಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. రకరకాలుగా కనపడుతూ ఉంటాయి. ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. రకరకాల వేషాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವೇಷಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. వాటిని మనం వెంబడిస్తే కనుక ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ, అదిగో నోవాహు కుటుంబం మాత్రమే కాపాడింది. ಆದರೆ ನೋಹನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. మిగతా వాళ్ళందరూ జలప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోయారు. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರು. నీవు నేను యాజక రూప సమూహంలోనే ఉండాలి. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾವು యాజక ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ చెప్తాను వినండి. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. యాజక రూప సమూహంలో ఉంటేనే దేవుడు మేఘస్తంభంగా, అగ్ని స్తంభంగా దేవుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు. యాజక సమూహದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ఇప్పుడు నిర్గమకాండం, ಈಗ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 12వ అధ్యాయం 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51వ వాక్యం, 51ನೇ ವಾಕ್ಯ. అక్కడ చక్కటి మాట ఉంటది. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಮಾತು ಇರುತ್ತದೆ. అక్కడ రాయబడ్డ మాట, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತು, దేవుడు ఇశ్రాయేలు వారి వారి సమూహములను, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನು వారి వారి సమూహముల చొప్పున ಅವರವರ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ఆనాడే ఐగుప్త దేశం నుండి వెలుపలికి రప్పించెను. ಆ ದಿನವೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರ ಮಾಡಿದನು. అంటే చూడండి, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ఎప్పుడైతే యాజకులు సమూహంలో ఉన్నారో ఐగుప్తు నుంచి వాడిని దేవుడు బయటికి తీసుకుని వచ్చారు. ಯಾವಾಗ ಯಾಜಕರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದನು. ఇంకో విషయం చెప్తాను. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. చిన్న హాయి మీదకి ఒక సమూహం వెళ్ళింది. ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಸಮೂಹ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ యెహోషువ చెప్పాడు, ಯೆಹೋಶುವ ಹೇಳಿದರು, బాబు మీరందరూ ఒక సమూహంగా ఉండి యుద్ధం చేయండి. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ అని యెహోషువ చెప్పారండి. ಅಂತ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಳಿದನ್ರಿ. అయితే ఆకారణ వ్యక్తి ಆಗ ಆಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ సమూహంలో ఉండకుండా ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇರದೆ పక్కకి వెళ్ళిపోయి ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ కొంచెం వెండి బంగారం తెచ్చుకున్నాడు. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತಂದು. అది ఎవరిది? ಅದು ಯಾರದು? లోకస్తులది. ಅದು ಲೋಕಸ್ಥ. అది ఎవరిది? ಅದು ಯಾರದು? భక్తిహీనులది. ಭಕ್ತಿಹೀನರ. అది ఎవరిది? ಅದು ಯಾರದು? దేవుని భయం లేనటి వ్యక్తులది. ದೇವರ ಬಯಲಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ఎల్లప్పుడైతే తెచ్చుకున్నాడో ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡನು. చివరికి ఏమైపోయిందంటే, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? తాను కనపడలేదు, తన భార్య కనపడలేదు, తన పిల్లలు కనపడలేదు. ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಯಾಕೆಂದರೆ ఈ కడవరి దినాల్లో ಇದು ಕಡೆಯ ದಿನ యాజక రూపం సమూహంలోనే మనం అందరూ ఉండునుగా. యాజక రూప ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು చేతులు పైకి గట్టిగా ఆమేన్. ఆమేన్. ఒక రోజున ಒಂದು ದಿನ ఒక తల్లి ప్రార్థన మందిరానికి వచ్చి, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಯ್ಯನವರೇ, అమ్మాళ్ళ ఇంటికాడ తిరణాలు జరుగుతున్నాయి. ಅಮ್ಮನವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. అమ్మ నన్ను రమ్మంది. ಅಮ್ಮನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
తిరణాలంటే ఏం తిరణాలు తల్లి అని అడిగాను. ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಏನು ಅಣ್ಣನವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ఏమీ లేదు నాయన. ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. మరి ఏమీ లేదు దానికి ఎందుకమ్మా అన్నా నేను. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. చెప్తాను వినయ్యా అంది. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. చెప్పమ్మా అన్నాను. సరే ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ఆ గుడి ఉంది, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ. ప్రతి సంవత్సరం అక్కడ యాటపోతులను మొక్కుబడి చేసి అర్పిస్తారు. యాటపోతులు మేకల్ని బలిస్తారు అక్కడ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವರು అమ్మ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ, తీసుకున్నావు కదా, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, అంత పరిశుద్ధుల మధ్యలో సమూహంలో ఉన్నవి కదా, ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಮೂಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, అటువంటి కార్యక్రమాలకు మనం వెళ్ళకూడదు కదా, ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದಲ್ವಾ. అన్నయ్య, అಣ್ಣ ಅನ್ನೋರೆ, అమ్మ అంటే నాకు ప్రాణం. అమ్మ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ. నేనంటే అమ్మకి పంచ ప్రాణాలు. ನಾನೆಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. నేను వెళ్ళకపోతే నాన్న హట్ అయిపోతాడు. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ. ఏమని అనుకో, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, నేను వెళ్తాను, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. సరే ఇల్లమ్మ నీ ఇష్టమమ్మ. ಸರಿ ಹೋಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ఆ తల్లి కొంచెం ప్రార్థన చేయమన్నారు. ఆ తాయి ಸ್ವಲ್ಪ ప్రార్థನೆ మాడు ಅಂತ ಹೇಳಿ. దీనికి ప్రార్థన ఎందుకమ్మా, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕಮ್ಮ, నువ్వు పోయి సింహం నోట్లో తలకాయ పెడుతుంటే మళ్ళీ దానికి ప్రార్థన చేయమంటావా? ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఆడి ఎవరిని మింగుదామా తిరుగుతూ ఉంటుంటే ಆತನು ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ప్రార్థన వద్దులేమ్మా, నువ్వే ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళాను నేను. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. లేదన్నా ప్రార్థన చేయన్నా అంటే, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. సరే తప్పదు కదండి. సరే తಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ఈ తల్లి వెళ్తుంది, ఈ తాయి ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, మీరు ఒక చూపు చూసుకోండి, ನೀವು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి, యేసు నాಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. సరే మొత్తం మీద ఆ తల్లి వెళ్ళిందండి. సరే ఆ తాయి ಕೊನೆಗೆ ಹೋದಳ್ರಿ. 15 రోజులు ఉన్న తర్వాత, ಒಂದು 15 ದಿನ ನಂತರ ఆదివారం అన్నయ్య పిల్లలు వచ్చారు. ರವಿವಾರ ಅಣ್ಣನವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. అన్నయ్య అక్కేరి, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನವರು ಎಲ್ಲಿ, పిల్లలు అమ్మేరి, ಮಕ್ಕಳ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ఈ ముగ్గురు ఒకటే సమాధానం, ಈ 3 ಜನ ಒಂದೇ ಸಮಾಧಾನ, వచ్చి చూడు, ಬಂದು ನೋಡು ಎಂದು. వచ్చి చూడు, ಬಂದು ನೋಡು. చర్చికి ఎందుకు రాలేదు? చర్చికి ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? మంచం మీద కూర్చుని మంచం దిగట్లేదు, రా అన్నంటే మొత్తం మీద వెళ్ళానండి. ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత సాయంకాలం 5 గంటలకు వెళ్ళాను. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. మంచం మీద కూర్చుందా తల్లి, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂತ ತಾಯಿ తల ముందుకు ఎరబోసుకుంది, ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಡೆನ లోపలికి వెళ్ళగానే వచ్చావో నువ్వు అంది. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದಿಯಾ ನೀನೊಂದು ಕೇಳಿದಳು. నా గుండె జల్లు ఉండి, ఏందన్నా అక్క స్వరం పురుషుని స్వరం వస్తుంది ఏంటి అన్నాను నేను. ಅಣ್ಣನವರ ಹೃದಯ ಒಂದು ಜಲ್ ಎಂದು ಏನಮ್ಮ ಪುರುಷರ ಒಂದು ಸ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఆయన అంటాడు, ఇందాక ఆడపిల్ల స్వరం వచ్చింది, ఇప్పుడేంటి పురుషుని స్వరం వచ్చింది అంటాడు ఆయన. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವರ ಬಂತು, ಈಗೇನು ಗಂಡು ಮಗನ ಸ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ ಆತನು. వాస్తవానికి తలకు స్నానం చేస్తే తల ఆరబెట్టుకోవచ్చు. ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಲೆಯೊಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ముందు కూర్చుని ఇలా ఊగుతూ ఉంది ఆ తల్లి. ಇದು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳುಗೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ. అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది, ఇంకా తల్లికి దురాత్మ ఆవరించింది. ಆಗ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಆ ತಾಯಿಗೆ ದುರಾತ್ಮವು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು. యేసునామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో అన్న. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ, ಈ ದೇವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರು. ఆగు, నా ఏరియాకి వస్తే నేనెత్తి విడిచిపెడతాను. ನನ್ನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ? నా ఏరియాకి ఎవరు రమ్మన్నారు? ನನ್ನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. నేను మీ ఏరియాకి వచ్చానా? ನಾನು ನಿನ್ನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ? నేనంటే నా ఏరియా ఏంటి, నీ ఏరియా ఏంటి? ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಏನು, ನಿನ್ನ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಅಣ್ಣನವರು ఏం జరిగిందంటే, ಏನು ನಡೀತೆ ಅಂದರೆ, ఆ దెయ్యం చెప్తుంది, ಅದೇ ದೈವ మనిషి, ಈ ಮನುಷ್ಯಳು ఆ గుడి ముందు, ಆ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ మేకపోతు నరుగుతుంటే ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ఉపలాగా చూస్తా ఉంది. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. పక్కన వచ్చేసాను అంతే. ಆಗ ನಾನು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. మీరు ఆలోచన చేయండి, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ఏ సమూహంలోంచి ఏ సమూహంలోకి వెళ్ళిందామే? ಯಾವ ಸಮೂಹದಿಂದ ಯಾವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಕೆ జాగ్రత్త, దేవుని పెట్టారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗ್ರತೆ. యాజక రూపమైన సమూహంలోనే నువ్వు ఉండునుగాక. ಯಾಜಕ ರೂಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇರೋಣ. లోక సంబంధమైన కార్యక్రమాల్లో దేవుని బిడ్డలు పాలు పంపులు పొందకూడదు. ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು. మీరు నేను ఒక ప్రత్యేకంగా దేవుడిలో బ్రతుకునుగాక. ನೀವು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఆమేనందాం. ಆಮೆನ್. మొదటి ఏ రూపం? ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ ರೂಪವು? ఏ రూపం చెప్పండి? సంఘవ రూపం. ಸಭೆಯ ರೂಪವು. యాజక సమూహములో నువ్వు, యాజక రూపము, ಯಾಜಕ ರೂಪವು. మనమంతా యాజకులైన రాజుల సమూహము. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಜಕರಾದ ರಾಜರ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ. దేవుని యొక్క ప్రజలం మనం, ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. మూడోది, ಮೂರನೇದು, మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 15ನೇ మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ వాక్యం. 2ನೇ ವಾಕ್ಯವು.
మీరు దాన్ని అంగీకరించితిరి, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, దాని యందే నిలిచి ఉన్నారు, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. మీ విశ్వాస వ్యర్థమైతేనే గాని ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾದರೆ నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా ನಾವು ಯಾವ ಉಪದೇಶದ ರೂಪವಾಗಿ సువార్త మీకు ప్రకటించుతును, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆವು, ఆ ఉపదేశం మీరు గట్టిగా పట్టుకున్న ఎడల, ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ఆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, సువార్త వలనే ಆ ಸುವಾರ್ತದಿಂದ మీరు రక్షణ పొందిన వారై ఉందురు. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೀರಾ. మూడో చెప్తున్నాను, ಮೂರನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ఉపదేశ రూపము. ಉಪದೇಶ ರೂಪವು. ఏ రూపం చెప్పండి? ಯಾವ ರೂಪವು ಹೇಳಿರಿ? ఒకటి ಒಂದನೇದು సంఘపు రూపము ఉండాలి మనలో, ಸಭೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಇರೋಣ. రెండోది ಎರಡನೇದು యాజక సమూహపు రూపం మనలో ఉండాలి, ಯಾಜಕ ಸಮೂಹ ರೂಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. మూడోది ಮೂರನೇದು ఉపదేశపు రూపాన్ని మనం గట్టిగా పట్టుకుంటే, ಉಪದೇಶ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ఒకవేళ ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆ ఉపదేశం మనల్ని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకెళ్తాది. ಕರ್ತನು ಬಂದಾಗ ಆ ಉಪದೇಶವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ఉపదేశపు రూపం మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ಉಪದೇಶ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఏంటి ఉపదేశ రూపం అంటే? ಏನು ಉಪದೇಶ ರೂಪವೆಂದರೆ, పౌలు గారు అంటారు, ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, మనం పాపంలో ఉన్నప్పుడు ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చి ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು చనిపోయి ಸತ್ತು ಹೋಗಿ మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు ఆయన. 3 ದಿನ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದನು. అలాగే మనం కూడా ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ మన పాపాలు కడిగి వేసుకుని ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು మనం ప్రభువులో వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನ ఆ ಮಾಡಿದರೆ ఉపదేశము ಆ ಉಪದೇಶವು ప్రభు వచ్చినప్పుడు నిన్ను కాపాడుతాది. ಕರ್ತನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. మీకు ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం చూడండి. ಎಫೆಸರ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 4వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನವು, అందువలన ಅದಕ್ಕಾಗಿ మనమిక ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ పసిపిల్లలమయ్యుండి ಹಸು ಕೂಸುಗಳಾಗಿರದೆ మనుషుల మాయోపాయముల చేత ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಕುಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ వంచనతోను ರಕ್ಷಣದಿಂದ తప్పు మార్గములు లాగు కుయుక్తితోను ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಬಿದ್ದು గాలి కొట్టుకుని పోవునట్లు ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಕಿ కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ఇటు అటు కొట్టుకుని పోవుచున్నట్లు అలల చేత ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನೀರಿನ ఎగరగొట్టబడిన వారైనట్లుగా ನಾವು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿರಬಾರದು. ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವರನ್ನು క్రీస్తు వలె ఉండుటకు ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ మనము అన్ని విషయాల్లో ఎదుగుదుము. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ. మనము పసిపిల్లలమై ఉండక ನಾವು ಹಸು ಕೂಸುಗಳಾಗಿರದಂತೆ వంచనతో కుయుక్తితో కూడిన మాయో ఉపదేశాల వైపు గాలి కొట్టుపోయినట్లు తిరక్క ವಂಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಯಾ ರೂಪದಂತೆ ಹೋಗದಂತೆ ವಂಚನೆಗಳು ಒಳಪಡಾಗದಂತೆ సత్యము చెప్తూ క్రీస్తులో అన్ని విషయాలు ఎదిగే వ్యక్తులుగా ఉండాలి. సత్యವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ మనం అర్థమైన భాషలో మాట్లాడుకుందాం. ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. నర్సరీಯಿಂದ 10th క్లాస్ వరకు 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ వాస్తవానికి పిల్లలు మన చేతిలోనే ఉంటారు. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. మనం వాళ్ళకి ఏ ఉపదేశం అందిస్తాం? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ? నానా ತಂದೆ, స్కూల్ನಲ್ಲಿ తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా చాక్లెట్లు ఇస్తే తినొద్దు, ತಿಳಿದವರು ಯಾರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಡ, బిస్కెట్లు పెడితే తినొద్దు, బిస్కెట్ కొట్ರೆ తిನ್ನಬೇಡ, అక్కడికంటే కూడా వెళ్ళొద్దు, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಡ, వాళ్ళతో వీళ్ళతో తిరగొద్దు, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಡ, వాళ్ళకి వీళ్ళ జోలికి పోవద్దు, ಅವರ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡ, చక్కగా చదువుకో, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೋ, క్యారేజీ మధ్యాహ్నం టైం భోంచేయి, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡು, స్కూల్ వదలగానే ఇంటికి వచ్చి అని చెప్తారు. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. మరి చిన్న పిల్లలు కాదండి, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲರಿ. అలాగే మమ్మీ, అదే ರೀತಿಯಾಗಿ అలాగే డాడీ, అదే ರೀತಿ డాడీ, చక్కగా పిల్లలు చక్కగా ఉపదేశాలు బాగా కట్టబడతారు. ಆ ಉಪದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు 10th అయిన తర్వాత, ಈಗ 10th ಮುಗಿದ ನಂತರ, ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిన తర్వాత, ಈಗ ಅವರು PUCಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ఐస్ క్రీమ్ తిందాం వస్తావా, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಣ ಬರ್ತೀಯಾ అనగానే ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ, చూడు మా నాన్న ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ అడిగితే కొండ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ఈ వ్యక్తి ఐస్ క్రీమ్ కొంటానన్నాడు, ಇವರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఐస్ క్రీమ్ వెళ్తారు, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. నెక్స్ట్ ನಂತರ నీకు ఏంటి ఈ ఫోన్, ఏంటి పిచ్చి ఫోన్ ఉంది నీకు, ನನಗೇನು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಫೋನ್ ಇದೆ, టచ్ ఫోన్ తీసుకో, ಟಚ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೋ. మా నాన్న ఉన్నాడు, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ఏనాడన్నా ಯಾವಾದರೂ అడగ్గానే కొనిపెట్టాడా, ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾನ. అంటే ఇప్పుడు మనుషులు ఏ ఉపదేశాల్లో పడిపోతున్నారు, ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
తల్లి తండ్రి పెంచింది పక్కన పెట్టారు, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ఎత్తుకున్నది పక్కన పెట్టారు, ಆರಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನು ಕೊಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. రోగం వచ్చి మంచం మీద పడిపోతే వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ ఆలనా పాలన చూసింది పక్కన పెట్టారు, ರೋಗದಿಂದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹಾಲನ್ನು ಪಾಲನೆ ನೋಡಿದವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು. లోకంలో వ్యక్తి ఆకర్షించగానే లోకంలో వ్యక్తులకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ దేవుని బిడ్డలైన మనము కూడా ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು ಕೂಡ ఉపదేశంలోనే ఉండాలి గాని మాయో తంత్రాల వైపుకి వెళ్ళకూడదు. ಉಪದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. యేసుక్రీస్తు రొట్టెను తీసుకుని జనాలకు రొట్టెను పరిచయం చేశాడా, రొట్టెను పైకెత్తి ప్రార్థన చేసి ప్రజలకు పెట్టాడా? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. సాక్షాత్ యేసయ్యే మనుషులకి చేపలకి రొట్టెలకి పరిచయం చేయలా. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ. తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మాత్రమే యేసుక్రీస్తు పరిచయం చేశాడు. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದನು. మోషే ఉన్నాడే, ಮೋಶೆ ಇದ್ದಾನಲ್ರಿ, ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ చేతిలో ఉన్న కర్రని పరిచయం చేయలా, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಲನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. కర్రను మార్చే పాముగా మార్చిన దేవుణ్ణి మోషేకి పరిచయం ಆ చేశాడు, ಕೋಲನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ఫరోకి పరిచయం చేశాడు. ಫರೋಹನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದನು. ఈరోజు చూడండి, ಈ ದಿನ ನೋಡ್ರಿ, తైలాభిషేకాలు. ఏ అభిషేకాలు? ತೈಲಾಭಿಷೇಕ. ఏ ಯಾವ అభిషేకాలు? ಯಾವ ಅಭಿಷೇಕ? బైబుల్లో అభిషేకాలు ఉన్నాయి. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳಿವೆ. ఒలివ నూనె ఒకటి రాజును అభిషేకించడానికి, ಒಲಿವ ಎಣ್ಣೆ ರಾಜನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, అలాగే సేవకుల్ని అభిషేకించడానికి వాడేవారు. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು కొత్త ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ఒలివ నూనె దేనికి అభిషేకించలేదు. ಒಲಿವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ ఒలివ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. నూనె ఇప్పుడు యెరూషలేము పట్టణంలో ಒಲಿವ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ తలకి పెట్టుకోవడానికి, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ఒంటికి రాసుకోవడానికి, ಮನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, కూరలో వేసుకోవడానికి వాడుతున్నారు. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మీరు కేరళకు పోండి, ನೀವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, అక్కడ కొబ్బరి నూనె ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ వంటకు వాడతారు. ಊಟಕ್ಕೆ ఇప్పుడు ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. మన వాళ్ళందరూ కొబ్బరి నూనె బాటలు పరిచయం చేస్తున్నారు అందరికి. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. తైలాభిషేకం అందరూ వచ్చేయండి, ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ರಿ. నూనె అభిషేకం, ನೂನೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ನೂನೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಭಿಷೇಕ. ಎಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ. యేసయ్య ఎక్కడైనా బైబిల్లో మీరు అపోస్తలు చూడండి, ఎక్కడైనా తైలాభిషేకాలు వాడారా? ಅಪೊಸ್ತಲರು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತೈಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ నూనె ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. అభిషేకాలు వాడారా? ಎಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ చేపల ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. అభిషేకాలు వాడారా? ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇವಕರು. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, ఈరోజు చాలా మంది కూడా ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಜನರು మాయోపదేశాలు, ಮಾಯ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ వాక్యానుసారంగా లేనిది అది తప్పుడు బోధ. ವಾಕ್ಯದ ಸರಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. వాక్యానికి విరోధంగా బోధించేది సాతాను బోధ. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದು ಅದು ಸೈತಾನನ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. అందుకని దేవుని బిడ్డలైన మనం ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು కళ్ళ ముందు కనపడే అద్భుతాల వైపు సూచక్రియలకి వెళ్ళొద్దు. ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. మొత్తం పాస్టర్లు అందరూ వెళ్ళారంట పైకి. ಒಂದಿನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, అందరూ నిలబడ్డారంట, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళారంట. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ప్రభా, ಕರ್ತನೆ, ఏంది ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను, మమ్మల్ని పట్టించుకోరండి మీరు. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವಾ ನೀವು? ఎవరు మీరు అన్నారంట. ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ. అదేంటి ప్రభా? ಅದೇನು ಕರ್ತನೆ, నీ నామంలో ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ప్రార్థన చేస్తే జుట్టు పెరిగిపోయింది. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದು ಹೋಯಿತು. నీ నామంలో ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ప్రార్థన చేస్తే 10 సంవత్సరాల సంతానం అమ్మే గర్భం ధరించింది. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿದರು. నీ నామంలో ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ గుడ్డోడు నడిచాడు, ಅದು ಕೂಡ అద్భుతాలు చేశాడు. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, అక్రమం చేయవారులారా, ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವರೇ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండి, ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ, మిమ్ముని నీ ఎన్నడూ ఎరగను. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿತವನಾಗಿಲ್ಲ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, ఉపదేశ ప్రకారంగా చేయాలి. ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. మన ఆత్మీయ తండ్రి ఏసన్ గారు ఉన్నారు. ನಮ್ಮ ఆత్మీయ ತಂದೆ నేను ఏసన్ గారితో పాటు 3.5 సంవత్సరాలు రన్నింటిలో తిరిగాను. నేను ಏಸನೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣವರು ತಿರುಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ఏసన్ గారు ఆరాధన చేస్తుంటే దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళైనా రోగాలతో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పడిపోయేవారు. ಏಸನವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಗದಿಂದಿರೋರು, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. కొంతమంది అయితే ಕೆಲವು ಜನರಾದರೆ ఈ బార్కెట్లు ఉంటాయి కదండి, కర్రలు, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲರಿ, ఎంత లోతవి ఇవ్వడం, ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ఎంత లోతవి, ఇంత లావు కర్ర నాటివ్వడం, ತೆಗೆದು ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఏసన్ గారు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే ಏಸನವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ బార్కెట్ని, ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರು ಬಂದು ಆ ಕಂಬಗಳನ್ನು అలా పట్టుకునేవాడు. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣವರು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఈ 3వ రోజు బూటికి మొత్తం ఊడిపోయి ಇವು ಎಲ್ಲ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. అప్పుడు ఏసన్ గారు కొంతమంది కక్కుకునేవారు. ಆಗ ಏಸನ್ನವರು మైక్ తీసుకుని ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, మీలో రండి, మీలో రండి, రండి రండి, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ದೇವ ಹಿಡಿದವ್ರು ಬರ್ರಿ, ದೇವ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ,
ಯಾವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ఏమి జిమిక్ಲಿ చేయలేదు, ಯಾರನ್ನು ఏమి చేయలేదు, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ఆరాధన అవగానే ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, అమ్మ సార్లు ఎగిరింది సార్లు కూర్చో అంటాడు. ನೀನು ಎಗರಿದ್ದು ಸಾಕು, ನೀನು ಕುಳಿತು అని అప్పుడు గంటన్నర అందరికి వాక్యం చెప్పేవాడు. ಆಗ ಒಂದು ತಾಸುವರೆಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత, ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ కామన్ మ్యాన్ గా కిందకి వెళ్ళిపోయి సామాన్య జన అతను మనిషికి ప్రార్థన చేసి మనుషునికి అతను ప్రార్థన ఏంటంటే కారణమేందంటే యేసన్న గారు అద్భుతాల మీద కట్టలేదు మినిస్ట్రీ, యేసును అద్భుతವಾಗಿ సూచక్రియల మీద కట్టలేదు, సూచక్రియಗಳಿಂದ అతను కట్టలేదు, సంబంధమైన ఆరాధన మీద వాక్యం మీదే కట్టుకొచ్చారు మినిస్ట్రీని. ఆరాధనలో వాక్యವನ್ನು కొట్టతా ಬಂದರು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలాగే మన జీవితంలో కూడా అదే రీతి ನಮ್ಮ జీవిత ఉపదేశ రూపంలో ఎప్పుడైతే వాక్యముతో నువ్వు కట్టబడతావో, ఉపదేಶ రూపದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತೀರೋ, యేసయ్య అంటే యేసయ్యనంతే స్వయంగా ఆయనే వచ్చి ఆతనకు నేరವಾಗಿ ಬಂದು ఉపదేశ రూపంలో కట్టబడ్డ ప్రతి వ్యక్తిని తీసుకెళ్లి దేవుడికి అప్పగిస్తాడు. ఉపదేశ క్రమದಲ್ಲಿ కట్టల్పట్ట ప్రతియొಬ್ಬರನ್ನು తెగొండు దేవರ సన్నిధిಗೆ అదే కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయం 24వ వాక్యం. అదే కొరింథీయుల పత్రిక 15వ అధ్యాయం 25వ వచనం చూడండి. ನೋಡ್ರಿ 24వ వాక్యం, 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. కొరింథీ పత్రిక, కొరింథీయులకు బರೆದ పత్రిಕೆ 15వ అధ్యాయం 15ನೇ అధ్యాయ 24వ వాక్యం, 24ನೇ వాక్యం. చదువుతాను వినండి, ఓద్తా ఇద్దరు కేಳಿರಿ. అట్టు తర్వాత ఆ ನಂತರ ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును, ఆతను ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತನಗಳ సమస్తమైన అధికారమును, ಎಲ್ಲಾ అధికారವನ್ನು, బలమును కొట్టివేసి బలವನ್ನು నివృత్తి ಮಾಡಿ తన తండ్రైన దేవునికి రాజ్యమును అప్పగించును. తన ತಂದೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ, తన తండ్రైన దేవునికి రాజ్యమును అప్పగించును. తన ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ అంటే రాజ్యం అంటే ఏంటి? ಅಂದ್ರೆ రాజ్యವೆಂದರೆ ಏನು? సంఘాన్ని ఎవరికి అప్పగిస్తాడు? సభೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ? తండ్రైన దేవునికి అప్పగిస్తాడు. ತಂದೆಯಾದ అది ದೇವರಿಗೆ. ఏ సంఘం? అది ಯಾವ సభೆಯు? నీవు నేను సంఘము రూపంలో ఉన్నప్పుడు, ನೀವು ನಾವು ಸಭೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾಗ, నీవు నేను యాజక సమూహపు రూపంలో ఉన్నప్పుడు, ನೀವು ನಾವು ಯಾಜಕ ಸಮೂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, నీవు నేను ఉపదేశ రూపంలో కట్టబడినప్పుడు, ನೀವು ನಾವು ఉపదేಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ఎవరికి అప్పగిస్తారు చెప్పండి? ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರಿ? తండ్రికి అప్పగిస్తారు. ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. చూడండి, పుట్టిన బిడ్డని, ನೋಡ್ರಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ఆ తల్లి భర్త రాగానే ఎవరికి అప్పగిస్తుంది? ತಂದೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ? మన బిడ్డని అప్పగిస్తారు. తన మగుವಿంದ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. అది ఎంత నిజమో, అది ಎಷ್ಟು నిజమో, సంఘము రూపంలో కట్టబడితే, సభೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ, యాజక రూపంలో కట్టబడితే, యాజక ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ఉపదేశ రూపంలో కట్టబడితే, ఉపదేಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ఆ రాజ్యాన్ని పరలోకమున్న తండ్రికి యేసయ్య అప్పగిస్తాడు. ఆ రాజ్యವನ್ನು పరలోకದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. మోషే గారితో దేవుడు చెప్తున్నారు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ మోషేయೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, మోషేಯವರೇ, నీకు చూపించిన రూపము చొప్పున వాటిని చేయటానికి నువ్వు జాగ్రత్త పడుమన్నాడు. నినಗೆ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗೃತಿ ಪಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ. మన సంఘంలో ఆ సంఘ లక్షణాలు, సంఘ యొక్క పద్ధతులన్నీ మనలోకి రావాలి. సభೆಯ పద్ధతి, సభ్య లక్షణಗಳೆಲ್ಲ నమ్మಲ್ಲಿ బరಬೇಕು. లోకస్తులతో కలవకుండా మనము ఎప్పుడు రాజులైన యాజక సమూహంతోనే కలిసి మన జీవితాన్ని కొనసాగించాలి. లోకరస్తుగా ನಾವು ಬೆರೆಯದೆ యాజక ಸಮೂಹ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. లోకంలో కలిగే ఉపదేశాల వైపు వెళ్లకుండా వాక్యమని ఉపదేశంలో కట్టబడితేనే, లోక దేశದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದಂತೆ ವಾಕ್ಯ దేవుని రాజ్యానికి మనం అందరం ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటాం. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ గుంపుನಲ್ಲಿ. ఈ మాటలు మీ అందరి వినికిడిలో ప్రభు దీవించునుగాక. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. అందరూ మోకరిద్దాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ స్వరూపైన తండ్రి, మీరు ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకే స్తోత్రములు. ఆనాడు కొండ మీద మోషే గారికి ఒక రూపాన్ని చూపించి ఆ రూపాన్ని చేయుటకు జాగ్రత్త పడమన్నారు. ఆ రూపం ప్రభువా, క్రీస్తు స్వరూపంలో మమ్మల్ని రక్తములో కడిగి సంఘంలోకి తీసుకుని వచ్చారు. మాలో ఒక్కొక్కరిలో సంఘవ రూపం మాలో ఏర్పడేటట్లుగా చేయండి నాయన. సంఘములో భయము, భక్తి, వినయం, పరిశుద్ధత ఉన్నట్లుగా ప్రతి వారిలో కూడా కలగ చేయండి. అలాగే యాజక రూపం ప్రతి వారిలో ఏర్పడాలి. చీకటిలోంచి, పాపంలోంచి విడుదల పొందిన మాకు ఇచ్చిన బిడ్డలు యాజకుల సమూహములో నాయన ఉండేటట్లుగా మీరు కృప చూపండి. దుష్క్రియలతోనూ భక్తిహీనులతో కలవకుండా ప్రత్యేకంగా బ్రతికే జీవితాన్ని ప్రతి వారికి కలగ చేయండి. ఉపదేశ రూపంలో కట్టబడితే నా దేవా, ఉపదేశ రూపంలో కట్టబడ్డవారు ఉపదేశాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటారని మాట్లాడారు. ఈ లోకంలో నానా విధమైన మాయ ఉపదేశాల వైపు వెళ్ళి గాలికి ఎగిరిపోయిన పొట్టు వలె అనేకులు కనపడుతున్నారు. మేము అలా కాక దేవా, అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండా వాక్యమనే ఉపదేశంలో కట్టబడి ప్రభువా
ఒక రోజున మీరు వచ్చినప్పుడు మీ చేతులకు అప్పగించబడి తండ్రికి అప్పగించబడేట్లుగా చేయమని మీరు కృప చూపమని అడుగుతూ ఉన్నారు. ప్రభు, ఈ ఆరాధనలో పాల్గొన్న వారందరూ సంఘపు రూపం ప్రతి వారు ఏర్పడాలి, యాజక రూపం ప్రతి వారిలో ఏర్పడాలి, ఉపదేశ రూపం ప్రతి వారిలో ఏర్పడాలి. ఇలా శరీర బలహీనతలు ఉంటే స్వస్థపరచండి, ఆరోగ్యాలు దయచేయండి, చదువులు, ఉద్యోగాలు, చేతి పనులు, వ్యాపారాలు ఆశీర్వదించండి. నీళ్లు, గాలి, ఆహారం దీవించి మమ్మల్ని అందరినీ సంఘ రూపములో, యాజక రూపములో, అలాగే దేవా ఉపదేశ రూపంలో మా జీవితాలు కట్టి మీరు ఆకడికి సిద్ధపరచమని, నూతన యెరూషలేము పట్టణానికి, నిత్య సియోనికి తీసుకుని వెళ్ళమని, తోడయుండి కాపాడమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్యమైన సావాసం, సమ్ముఖం మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ఆయన రాకడ పర్యంత వరకు సదాకాలం